سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے ساتھ مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بڑی رات ہے اور ممکن ہے کہ شب قدر بھی ہو۔ بہت ساری جگہ پر باقاعدہ یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج 27ویں شب قدر ہے، تو شب قدر ضروری نہیں کہ آج ہی کی رات ہو، اللہ ہی بہتر جانے کہ شب قدر کون سی رات۔ فرمایا گیا ماہ رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور ماہ رمضان میں پھر چند بزرگوں سے یہ بھی قول منقول ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہوگی۔ پہلے تو یہ بھی پاسبلٹیز کہ پورے ماہ رمضان میں کہیں بھی پورے 30 دنوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر کی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ پاسبلٹیز کیا کہا گیا کہ آخری عشرہ، آخری عشرے میں، یہ آخری جو 10 دن ہے وہاں پورے 10 دنوں میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اور جو ہے بزرگوں نے تحقیق کی، کوشش کی، محنت کی، تو ان کے ذریعے سے پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اور بھی جو ہے کیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کا خاص، پھر اور زیادہ جو ہے قریب بات یہ ہے ممکن کہ وہ 27 ہو، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اسی بنا پر 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جاگ کر عبادت کریں، لیکن لوگوں نے اس کو بیداری والی رات میں، عبادت والی رات میں اس کا نام جاگنے والی رات کہا، اور صرف جاگتے ہیں، عبادت نہیں۔ تو یہ اصل میں جاگنا نہیں ہے، بلکہ جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر کوئی جاگ رہا ہے، جیسے اگر روڈ پر، سڑک پر، گلی میں اگر کوئی جاگ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بائک پر، گاڑی پر یا کسی اوٹے پہ بیٹھا ہے، کسی دکان پہ بیٹھا ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھا ہے، تو بیٹھ کر کے وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، وہاں تک بھی کچھ حد تک یہ سمجھ میں آئی بات۔ لیکن جب دو لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تیسرے کی بات کرتے ہیں، تو ان سے غیبتیں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ کچھ لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی دکانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ اس کے رسول کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ ایسے سارے خرافات سے بچ کر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا دین سیکھ رہے ہیں، تو اتنی بڑی مبارک بات ہے آپ کے لیے الحمدللہ۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، کیا ریکویسٹ ہے کہ جب ہم نے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل تو کرتے ہی ہیں، ساتھ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام کی سنت پر۔ اب صحابہ کرام کی کیا سنت ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تو صحابہ کرام قریب بیٹھتے تھے، بہت زیادہ قریب نہ بیٹھے لیکن تھوڑا تو کم سے کم قریب آ جائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں اور جن کو کوئی تکلیف ہے، اگر کمر میں درد ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، میں ان کو نہیں بولوں گا۔ لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو تھوڑا سا قریب آ جائے۔ قریب آنے سے کیسا ہے کہ جو ہے ذرا اچھا لگتا ہے ماحول، اور مجمع سمجھ میں آتا ہے، اور پھر بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اور ورنہ جو ہے وہ 360 مجھے ڈگری جو ہے اس طریقے سے یہاں سے یہاں تک سے چلنا پڑے گا، کیونکہ 50% پبلک ادھر ہے اور 50% ادھر ہے، میرے سامنے کوئی نہیں۔
تو اس طریقے سے تھوڑا سا سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کی برکتیں آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک کے بدلے میں کتنا ملتا ہے؟ 10 ملتا ہے. کہیں پر فرمایا گیا کہ 70 ملتا ہے. لیکن اللہ ہی بہتر جانے، اللہ تعالیٰ اس کی شان کے مطابق کئی مرتبہ انسانوں کی نیت اور اس کی کوشش، اس کا جو عقیدت ہے اس عقیدت کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق. تو کبھی 10 بھی دیتا ہے، کبھی 70 بھی دیتا ہے، اور کبھی وہ چاہے تو ایک کے بدلے میں 700 بھی دیتا ہے. 700 بھی دیتا ہے. لیکن ہماری وہ نیت ہونی چاہیے، وہ کوشش ہونی چاہیے. اور اب جب ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی، 70 نیکی، 700 نیکی حکم تو کہا گیا، لیکن کیا ہمیں اس نیکی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہے؟ جو ہم بیٹھے ہیں رات میں، یہ رات شب بیداری کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سن رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں. تو دین پر سیکھنا کیا؟ فرمایا گیا کہ جو ہے کوئی رات بھر اگر عبادت کرتا ہے. اب رات بھر عبادت میں کیا پاسبلٹیز ہے کہ رات بھر کوئی بیٹھ کر کے ہو سکتا ہے قرآن پڑھ رہا ہوگا، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کئی مسجد میں پڑھ رہے ہوں گے، یہاں پر بھی پڑھ رہے ہوں گے. تو رات بھر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، واقعی قابل مبارکباد، بہت اچھا کام. ہر حرف کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے اس کو، یقین بہت اچھا کام. لیکن پوری رات قرآن بیٹھ کے پڑھے، یہ پاسبل نہیں ہے. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ پڑھے گا، اس کے بعد وہ پھر اٹھے گا. اسی طریقے سے پوری رات اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یقیناً ثواب کا کام ہے، اللہ کی جو ہے عبادت ہے، یہ یقیناً بہت اچھا کام ہے. لیکن پوری رات کوئی نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح سے کوئی اور تسبیح پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، تو پوری رات نہیں پڑھ سکتا، تھوڑی دیر پڑھے گا. جب تک کہ اس کی طبیعت میں حشاش بشاشت ہے تب تک پڑھے گا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھ کے جائے گا، پھر جانے لگے گا. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے بھی جائے اور کچھ بنا وجہ کی بھی جائے، کبھی وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بھی جائے. اس طریقے سے جائے گا ہی ضرور. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ چیزیں ہیں وہ رات بھر عبادت کر رہا ہے تو ثواب ہے، نہیں تو جتنی دیر عبادت کیا اتنا ثواب ہے. لیکن علم دین کی مجلس میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو تھوڑی دیر بھی بیٹھے گا نا، تھوڑی دیر بھی بیٹھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پوری رات عبادت کا ثواب دے گا. پوری رات عبادت. اب ہم لوگ بہت دیر نہیں بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے. آپ تھوڑی دیر مجھ سے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ابھی آئے ہیں بیٹھے ہیں، اور 1 گھنٹہ ہم جو ہے کچھ سیکھیں گے، کچھ سمجھیں گے. لیکن وہ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے. تو اب جو ہے جب بیٹھنا اور ثواب ہے تو اس کا واقعی یوٹیلائز بھی ہو، اس کا فائدہ بھی ہو، صحیح طریقے سے اس کا استعمال بھی ہو. تو کچھ سیکھیں، اگر سیکھ کے جائیں، اور سیکھیں اس لیے کہ اس نیت کے ساتھ کہ میں عمل کروں گا. ورنہ لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کو بیٹھتے ہیں، بیٹھتے سنتے ہیں. بیٹھنا ان کا ثواب کا کام ہے، سننا ان کا ثواب کا کام ہے، یقین ثواب ملے گا. لیکن اتنا کافی نہیں، بلکہ کوئی بیٹھے اگر علم دین کی مجلس میں تو اس نیت سے سیکھے کہ میں سیکھنے کے بعد عمل کروں گا. کیونکہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی ثواب کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے اگر بیٹھتا ہے تو اگر اس نے نیت اچھی کی اور عمل کی نیت کر لی اور بعد میں جانے کے بعد کبھی عمل کا موقع نہ بن پایا، اس نے کوشش کی لیکن ایسا موقع نہیں سیٹ ہوا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اسے عمل کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے. لیکن نیکیوں کی پہلے ہمیں اہمیت پتہ ہونی چاہیے. نیکیوں کی کیا اہمیت ہے؟ جو آپ علم دین سیکھ رہے ہیں اس نیکی کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا گیا ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت، لیکن نیکی کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا ہے. ہم جو ہے جب اسکول میں پڑھتے ہیں نا تو مارکس کا بڑا احساس ہوتا ہے. بچے پڑھ رہے ہیں نا، پرسنٹیج 10ویں میں میرے جو ہے 70% ہے، لیکن اگر 72% ہوتے تو شاید فلاں کالج میں ایڈمیشن مل جاتا. اگر 80 ہے، 80 کے اوپر ہوتا، جیسے 79 یا 89 ہے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن اگر کوئی 90 پار کر دیا اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ ایڈمیشن اس کی بنا پر ہوتے ہیں، کچھ ایڈمیشن سے وہ رہ جاتا ہے ایک ایک پرسنٹیج کی بنا پر، ایک ایک مارکس کی بنا پر. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس کا تو احساس ہے، لیکن اہمیت اس کی نہیں ہوتی کہ ہمیں نیکیاں جو مل رہی ہے. جیسے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں.
لیکن جیسے کہ کہا گیا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھو تو آپ کو اتنا زیادہ ثواب ہو، لیکن جمعہ کی نماز میں جب آتے ہیں لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں اور پیچھے ہی بیٹھ کر کے پیچھے سے نکلنا پسند کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تو نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، نیکیوں پر توجہ۔ تو نیکی کی اہمیت ایک بات سمجھا کر انشاءاللہ جو اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے جو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جس کو حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اب اس کے پاس جو ہے بہت نیکیاں ہوں گی، اس کی نیکیوں کو، اس کے نامہ اعمال کو توڑا جائے گا، اور توڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تیرے پاس بہت نیکی ہے، پہاڑ جیسی نیکیاں ہیں، لیکن تجھے جنت میں جانا ہے تو ایک نیکی اور لانا ہوگا۔ نیکیاں کتنی ہیں؟ بہت نیکیاں۔ کتنی نیکیاں ہیں؟ بہت نیکیاں ہیں، لیکن کیا لانا پڑے گا تجھے؟ ایک نیکی۔ کتنی لانا ہے؟ ایک نیکی لانا پڑے گا۔ اب ایک نیکی لے کر آئے تو میں تجھے جنت کا پروانہ دوں، ورنہ ایک نیکی کے بغیر تجھے جنت نہیں۔ لیکن پہلے ٹھہر کر یہ بھی سمجھیں کہ جو جنت میں جائے گا وہ یقیناً نیکی کی بنا پر نہیں، بلکہ جس پر اللہ کرم فرمائے گا، جس پر رسول کرم فرمائیں گے، ان کی نظر کرم ہوگی تو ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن نیکیاں بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کا ہی حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا ہی حکم ہے کہ ہم کو نیکی کرنا ہے، اور اسی کے کرم سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری نیکیاں بہت ہے، تیری نیکیاں جو ہے تولی گئی تو اس میں بہت ہے، لیکن ایک نیکی لانا۔ اب نیکیاں جو ہے ہم ٹھہر کر سوچے کہ نیکیاں دکھتی ہیں کیا؟ نہیں دکھتی ہے نا، تو کیسے پھر اس کو وزن کریں گے، اس کو تولا کیسے جائے گا؟ لیکن آپ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ دونوں بھائی میں کنفیوز رہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے بتائیں گے کہ آج سے 30-40 سال پہلے کا دور اگر دیکھتے تو ہم کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ یہ شوگر کتنا ہے، شوگر کا معاملہ نہیں، ابھی شوگر بہت زیادہ ہو گیا، ہر کسی بس شوگر شوگر شوگر، کھانے کو شوگر بھلے نہیں ہے لیکن بیماری والا شوگر اکثر ہو گئی بات ہے، اور وہ شوگر باقاعدہ ناپتے توڑتے بھی کہ اس کا اتنا شوگر ہے، 115 ہے، 150 ہے، 200 ہے، فاسٹنگ والا یہ ہے، وداؤٹ فاسٹنگ والا یہ ہے۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے یہ سب ناپا تولا نہیں جاتا تھا، تو لیکن کیا شوگر دکھتا ہے ہم کو؟ لیکن پھر بھی ناپتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلڈ میں ریڈ پلیٹ اور وائٹ پلیٹ یہ تک بھی آج کل ناپتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ سالوں پہلے لوگ ڈائلوگ مارتے تھے کہ جو ہے تیرا بھی خون لال اور میرا بھی خون لال، لیکن اب صرف ریڈ خون نہیں ہے بلکہ ریڈ خون میں کچھ وائٹ بھی ہے، کچھ ریڈ بھی ہے، بہت ساری چیزیں، وہ ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا۔ تو وہ بھی لوگ جو ہے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، کچھ ہزاروں میں شاید ہوتا ہے نا، تو 1000 ہوتا ہے، 2000 ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم دی ہے، کچھ سمجھ دی ہے انسان کو، تو انسان اتنا قابل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اسی قدرت کے عطا کردہ چیز کے ذریعے سے وہ ریڈ پلیٹ، وائٹ پلیٹ، شوگر اور بہت ساری چیز، بلڈ پریشر، بہت ساری چیزیں جو دکھتی نہیں ہے وہ ناپ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قدرت والا ہے، وہ چاہے تو جو چیز دکھے اور جو نہ دکھے وہ سب کو ناپ سکتا ہے، وہ ناپ سکتا ہے۔ اور دنیا کا جو ترازو ہوتا ہے نا، دنیا کا ترازو جو ہوتا ہے، جو زیادہ ویلیوبل ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ جو ہیوی ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ اوپر کے نیچے، وہ نیچے جاتا ہے۔ جبکہ زیادہ ویلیو ہے، وہ وزنی ہے، وہ زیادہ ویلیوبل ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ ہلکا نہیں ہے، بولتے یہ ہلکا ہے، تو ہلکا جو ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اوپر۔ جبکہ ہلکے کو اوپر نہیں بلکہ نیچے جانا چاہیے۔ تو قیامت کا جو ترازو ہوگا نا، میزان جسے کہتے ہیں، میزان میں جو ہلکا نہیں بلکہ بھاری ہوگا، زیادہ نیکیاں ہوں گی تو وہ نیچے نہیں جائیں گی بلکہ اوپر جائیں گی، وہ اونچائی کی طرف جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تیرے پاس بہت نیکیاں ہیں، لیکن کتنی نیکی کی ضرورت ہے؟ ایک نیکی۔ آپ کو بھی بولنا ہے۔ یہ میرا جو سیشن ہوتا ہے وہ اکثر تربیت والا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ایک ذہن بنا کر کے شل تربیت کی طرف ہی آ رہا ہوں، لیکن یہ بھی بیان میرا بیان نہیں بلکہ تھوڑا سا تربیت کا حصہ ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ایک نیکی لے کر آؤ، وہ بندہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، سب سے پہلے جائے گا اپنی، کیونکہ محبت سب سے زیادہ کس سے کرتا ہے؟ ماں سے، اور ماں بھی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی ہے۔ تو ماں کے پاس کہے گا کہ امی جان آپ نے بڑا میرے پر مہربانی کی، آپ نے بڑی شفقت کی، آپ نے بڑا خیال رکھا، بہت نیک انسان بنایا، میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ ایک نیکی لے کر آؤ، میں ایک نیکی مجھے دے دو امی جان، اگر ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلے جاؤں گا، ورنہ میرا ٹھکانہ کیا نہیں۔ تو ماں کہے گی بیٹا جو کچھ بھی تھا میں نے دے دیا،
जो कुछ तेरे लिए करना था मैंने दुनिया में कर दिया, लेकिन आज नेकी मेरे पास नहीं है, अगर तेरे पास कुछ नेकी हो तो मुझे देखे। तो जब वहां से परेशान होगा तो अपने वालिद के पास जाएगा और अब्बा जान को कहेगा, अब्बा जान आपने बड़ा ख्याल किया, बड़ी शफकत की, आपने हर तरह से मेहनत की, मशक्कत की, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया और बहुत कुछ दिया, लेकिन आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी। लेकिन अब्बा भी कहेंगे कि बेटा आज नेकी मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आज हर एक को नेकी की जरूरत है। यहाँ तक फरमाया गया कि जब फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो उस वक्त जो है जहन्नम में जो जाएगा वो तो अफसोदा होगा, गमगीन होगा और रंज में होगा और तकलीफ महसूस करेगा, अफसोस करेगा। लेकिन जो जन्नत में जाएगा ना वो भी अफसोस करेगा, जो जन्नत में जाएगा वो भी अफसोस करेगा। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ बंदे जन्नत में तो हर चीज है, आशाइश है, आराम है, सारी चीजें तेरे लिए रखी गई है, तो यहाँ पर जन्नत में क्यों परेशान? जन्नत में क्या चीज है जो तुझे तकलीफ दे रही है और तेरे चेहरे पे अफसोसगी है, तू थोड़ा रंज में है, थोड़ी तकलीफ में महसूस करते हैं? तो वो कहेगा कि ऐ फरिश्तों, आज मेरी चाहत है कि ये बंदा जो मेरे बाजू में है, ये जब करवट बदलता है तो उसकी खुशबू से, जब करवट बदलता है, वो लेटा हुआ है, करवट बदलता है, तो उसकी खुशबू से पूरी जन्नत महकती है, तो ये कौन सा अमल किया? तो फरिश्ते कहेंगे, इस बंदे ने दुनिया में तुझसे एक मर्तबा ज्यादा उसने अल्लाह की तस्बीह सुबहान अल्लाह कहा था, इसी की बरकत है, इसी की बरकत है। और जो है जब उसको एहसास होगा कि काश कि दुनिया में कुछ और नेकी करता, यानी बहुत नेकियां किया है उसने और जन्नत में आ गया, अल्लाह ने करम फरमाया है, लेकिन आज उसकी चाहत है कि और कुछ नेकियां किया होता तो मेरा मर्तबा, मेरा दर्जा और बुलंद होता। तो इस तरह से हर कोई को सोचेगा। तो प्यारे आका अलैहि सलाम की प्यार दिया ना, वो बाप के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, उसके बाद भाई के पास, भाई को कहेगा नेकी दे दो, बहन को कहेगा, अपने जो है दोस्तों को कहेगा, हर एक के पास कोशिश करेगा, जहां जहां पॉसिबिलिटीज लगेगी वहां सब जगह जाएगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। तो जब कहीं से नेकी नहीं मिलेगी, बड़े मायूसी के आलम में वो बंदा जो है जहन्नम की तरफ बढ़ रहा होगा और जहन्नम की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो उस वक्त जो है एक बंदा और जहन्नम की तरफ जा रहा है, वो पूछेगा, भाई कहाँ जा रहे हो और जहन्नम की तरफ क्यों जा रहे हो, क्यों आज रंज और अलम में हो? तो कहेगा कि मेरे पास बहुत नेकियां हैं, लेकिन एक नेकी की जरूरत है, मेरे पास बहुत नेकियां हैं लेकिन एक नेकी की जरूरत है और एक नेकी ना ला पा रहा हूं, इस बिना पर मुझे जहन्नम में जाना है। तो कहेगा कि मेरे पास बहुत नेकियां नहीं है, एक ही नेकी है, तो एक नेकी लेकर जन्नत में तो नहीं जा सकता, तो एक काम करो, तुम ले लो ये नेकी ताकि तुम जो है जन्नत में चले जाओ। तो वो जो है वो नेकी लेगा और अल्लाह की बारगाह में आएगा। अल्लाह ताला अलीम व खबीर है, वो सब कुछ जानता है, फिर भी पूछेगा, बंदे तूने नेकी कहां से लाया? तो बताएगा मैंने वालिदा के पास गया, वालिद के पास गया, भाई के पास, बहन के पास, सबके पास गया, सारा अहवाल बयान करेगा, लेकिन किसी ने नेकी नहीं दी, ये बताएगा। तो जब बताएगा फिर बोले नेकी कहां से लाया? तो कहेगा कि वो एक बंदे ने जो जहन्नम की तरफ बढ़ रहा था, उसके पास सिर्फ एक नेकी थी, उसने मुझे जन्नत जो है नेकी, एक नेकी देकर जन्नत का हकदार बनाया है। तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा, मौला फरमाएगा कि बंदे वो तो कमजोर और नातवाएं जिसने तुझे जन्नत का हकदार बनाया, मैं तो तेरा मालिक और मौला और ताकत और कुव्वत वाला हूं, तो मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू इस एक नेकी को लेकर के जन्नत में जा, लेकिन जन्नत में जाने से पहले जिसने तुझे जन्नत का हकदार बनाया उसका हाथ पकड़ और उसे भी जन्नत में लेके जा, उसे भी जन्नत में लेके जा। तो उस वक्त जिसके पास बहुत नेकियां थी, एक नेकी की कमी थी, उसको एहसास होगा। और इसके अलावा जिसके पास सिर्फ एक नेकी थी और अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने करम फरमाया, तो उसको भी एहसास होगा कि एक नेकी ने आज अल्लाह के करम को दावत दी और अल्लाह का करम आज शामिल हाल रहा और मैं जन्नत का हकदार बन गया। तो इसके लिए कहा गया कि कभी भी नेकी को छोटा नहीं समझना, नेकी को कभी छोटा नहीं समझना है, कम नहीं समझना है, और ना ही कभी गुनाह को छोटा समझना है। तो कोई छोटा गुनाह भी कभी कभी ले डूबता है और कभी एक नेकी, छोटी सी नेकी भी जो है इंसान के पार लगाने में मददगार साबित होती है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जो है ये बड़ी रात, ये प्यारी रात, हो सकता है लैलतुल कद्र की रात हो, तो इस रात में हम लोग बैठे हैं इल्म दीन हासिल करने, तो इल्म दीन को समझ करके अच्छे से हासिल करने की कोशिश करें। मैं जो है चाह रहा हूं कि नमाज का प्रैक्टिकल तरीका पहले बता दें या पहले मसाइल ले ले सीधा? हमारे पास है तकरीबन आधा पौना घंटा है, प्रैक्टिकल तरीका बताएं। तो मैं सबको नहीं खड़ा करता हूं क्योंकि आजकल जो है वो रोजा रख करके थक जाते हैं, फिर आज जो है रात जाग रहे हैं,
तो सब खड़े होंगे तो जरा मुश्किल होगा, क्या खड़ा कर दें, चलेगा? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को खड़े करके प्रैक्टिकल बता दूं कि आप सब खड़े होंगे प्रैक्टिकल? एक करेंगे, देख लेना, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक भाई को मैं किसी को बुला लेता हूँ, कोई आ जाएगा? कौन आएगा? देखिए, आप जो है सबसे पहले जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सफ बनती है, जब जमात होती है तो सफ बनती है, तो सफ जो है सीधी हो, इसके लिए कहाँ देखते हैं आप? आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं? कहाँ देखते हैं? आगे देखते हैं, ठीक है। आप आगे देखते हैं, लेकिन आगे नहीं देखना है, बल्कि आपको पीछे देखना है, क्योंकि आपकी एड़ी बाजू वाली की एड़ी के बराबर है। नाम मोहम्मद रेहान, मोहम्मद रेहान, रेहान। अब रेहान भाई खड़े हैं, तो रेहान भाई को देखिए, ये लाइन में खड़े हो जाए आप। तो ये रेहान भाई खड़े हैं, तो अब जो है एक बच्चे को बुलाऊंगा, बच्चा बेटा इधर आ जाओ, इनके बाजू खड़े रहो। तो जब ये खड़े रहेंगे, ये जब खड़े होंगे तो उनके पैर को ये देखना है, बंद करना पड़ेगा, आ रही है बस, तो देखें आ रही। तो रेहान भाई हैं, और रेहान भाई के बाजू में वो जब बच्चा खड़े होगा तो इस तरीके से खड़े होगा कि उनके एड़ी के बराबर, क्योंकि अब ये जो बच्चा खड़ा है इसकी थोड़ी सी छोटी उम्र है और साइज भी छोटा है, तो अगर पैर का अगला हिस्सा देखेंगे ना, तो अगला हिस्सा रेहान भाई का थोड़ा सा बड़ा होगा और बच्चे का थोड़ा सा छोटा होगा, तो वो दोनों अगर सेम लेवल पे लगाने की कोशिश करेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन अगर एड़ी के साथ खड़े करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही, ये बेटा तुम आ जाओ, यहाँ खड़े रहो। तो ये अगर खड़े होते हैं तो ये भी जो है इस तरीके से एड़ी से, यानी आप जब सफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे एड़ी का, यानी कि पीछे जो हील है आपका, तो आपको हील के हिसाब से सेट करना है, ठीक है बेटा? बच्चे लोग बैठो, आप बैठो। तो ये आपको पहली चीज है। दूसरी चीज जो है, अब बात आती है नीयत की। तो नीयत में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल नमाज में तो शायद जो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं वो लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जो कभी कभी नमाज को आते हैं या कुछ अलग नमाज होती है, जनाजे की नमाज होती है, ईद की नमाज होती है, शब कद्र में जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज होती है, तो इस तरीके की नमाजों में अक्सर लोग आते हैं, हम लोग से पूछते हैं कि भाई नमाज, ये ईद, ये नमाज जो है ना, इसकी नीयत कैसे करें? तो नीयत कैसे करें? तो नीयत आपकी जबान से आप कहते हैं 2 रकात फर्ज, फजर की जमात, फजर या जोहर असर, इस तरीके से कोई टाइम बोलते हैं, वक्त बोलते हैं। इसके अलावा जो है आप रकात बोलते हैं, आप फर्ज है जो है और सुन्नत है, वाजिब है, वो बोलते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं बोल पाते हैं, बल्कि आप सिर्फ दिल में इरादा करते, जो नमाज पढ़ रहे हैं आपको तो पता है, तो आपके दिल में जो इरादा है ये भी काफी है, यही असल में नीयत है। इसी तरीके से माह रमजान के ताल्लुक से भी कि कोई सहरी करके अगर कोई बाकायदा नियत पढ़ता है, ना भाई तुअन असुमा गदन लिल्लाहि ताला, तो ओके है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसने सहरी किया, वही असल में उसके लिए नियत है, ठीक है? तो नियत असल में क्या है? दिल के इरादे का नाम। क्या है बोले? दिल के इरादे का नाम। अब जो है बात आती है, अब नियत हो गई, अब तकबीर तहरीमा कहना है। हाँ रेहान भाई ऐसा पढ़। अब जब तकबीर तहरीमा कहते हैं और जो नियत करते हैं, वो नियत में ये कहते हैं हम लोग, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, यानी चेहरा या रुख, ये पूरी पोजीशन हमारा जो है क्या है? किबले की तरफ। तो किबले की तरफ है, लेकिन जो है क्या करते हैं, जब हाथ उठाते हैं तकबीर तहरीमा कहते वक्त, अच्छा जो अल्लाह अकबर कहते हैं उसको कहते हैं तकबीर। क्या कहते हैं उसको? तकबीर। अल्लाह अकबर कहने को तकबीर कहते हैं। जब तकबीर तहरीमा, यानी कि जो नमाज में बहुत सारी जगह पर आप तकबीर कहते हैं, रुकू में जाते हैं अल्लाह अकबर, सजदे में जाते हैं अल्लाह अकबर, सजदे से उठते हैं अल्लाह अकबर, ये सब तकबीर है। लेकिन जो पहली तकबीर है उसको क्या कहते हैं? बोले जरा जोर से, तकबीर तहरीमा। यानी ये तकबीर तहरीमा मतलब जो है ऐसी बहुत सारी चीजें जो नमाज के बाहर हलाल थी, जैसे खाना खाना, बातचीत करना, पानी पीना, ये सारी चीजें जैसे ही तकबीर कहेंगे या हलाल नहीं रहेंगी, हराम हो जाएंगी, इसीलिए इसका नाम है तकबीर तहरीमा, ठीक है? तो तकबीर तहरीमा, ये तकबीर कहते वक्त बहुत सारे लोग जो है अलग अलग सिचुएशन होती है। कुछ लोगों के हाथ जो है और चेहरा ऊपर होता है, बताए इस तरीके से, ये देखो ये हाथ भी ऊपर और ये भी। अब कहा रुख मेरा काबे की तरफ, तो ये ना हाथ काबे की तरफ हुआ ना चेहरा काबे की तरफ हुआ, बल्कि इस तरीके से। और कुछ लोगों का चेहरा जो नीचे हो जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से भी होता है। तो ऐसा नहीं, बल्कि सही तरीका ये है,
कोई फर्ज और वाजिब तो नहीं, लेकिन सही तरीका यह है कि चेहरा किबले की तरफ हो और हाथ भी जो है ये भी, इसका पोज भी किबले की तरफ हो, आपका सीना भी किबले की तरफ। अब ये जो पैर है ना हमारे, ये जो पैर नॉर्मल हम खड़े होते हैं तो ये जो हमारे पैर थोड़े से ऐसे, तो हम इसको भी थोड़ा सा कोशिश करें, ये जो ऐसे हैं इनको ऐसा थोड़ा सा टर्न करें, यानी ये किबले की तरफ हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हो तो ये बेहतर तरीका है, और जितना हो सके। और अब दोनों पैरों के बीच में कितनी जगह होना चाहिए, 4 से 6 उंगल, लेकिन कोई थोड़ा मोटा है तो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, वो अपनी सहूलत के मुताबिक। तो कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ कहाँ बांधेंगे, ये नीचे छोटी उंगली और ये अंगूठा ऊपर और ये 3 उंगलियां यहाँ, और ये नाफ पर बांधना है, नाफ पर या नाफ से थोड़ा सा नीचे, नाफ पर या नाफ से थोड़ा सा नीचे। अब जो है रमजान का महीना है, बहुत सारे लोग बहुत सारी नमाज में थके होते हैं, फजर में नींद में होते हैं और तरावी के टाइम पे थके हुए होते हैं, मगरिब में भी जो है खा करके पेट भरा होता है तो भी हालत खराब रहती है, तो कई बार जो है ना हाथ ऐसा छूट जाता है, ये इधर ये ऐसा 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 लटकता है, ध्यान दें। तो कई लोगों का ये होता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हाथ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और नाक पर या नाक से थोड़ा सा नीचे। अब जो है ये तकबीर जो कहते हैं ना, तो तकबीर में क्या ध्यान रखना है, तकबीर में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग तकबीर कहते हैं तो कहते हैं, आवाज आई आपको नहीं, तो ये दिल में कहते हैं, तो दिल में कहने से नहीं चलेगा, बल्कि आपको इतना लाउडली बोलना है, इतने जोर से बोलना है कि आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंचे, आपकी आवाज आपके कानों तक। बाजू वाले के कानों तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, और कोशिश करें कि बाजू वाले के कान को ना पहुंचे ताकि उसको डिस्टर्ब नहीं हो, आपकी आवाज आपके कानों तक, यानी कि आपको लाउडली कितना होना चाहिए, यानी कितना बुलंद हो और कितनी पस्त हो, ये दोनों का ख्याल रख करके ध्यान से। अब जो है कुछ लोग जो दिल में बोलते हैं तो वो उनकी नमाज दुरुस्त नहीं है, बल्कि नमाज शुरू ही नहीं हुई, ऐसा माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अल्लाहु अकबर बोलने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो नॉर्मल बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर नहीं बोलना है, थोड़ा सा लाम को मोटा करके पुर करके अल्लाहु अकबर बोले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये तकबीर तहरीमा हुई। अब ये खड़े हैं, तो ये खड़े जो हैं ये पोजीशन को क्या कहते हैं, कोई बोलेगा इसमें से, कयाम। क्या कहते हैं इसको, कयाम। तो ये कयाम जो है खड़े होने को कहते हैं, नमाज में जो खड़े हैं हम उसको कयाम कहते हैं। तो ये खड़े होना पहला फर्ज हमारा जो है तकबीर तहरीमा है, अब दूसरा फर्ज जो है कयाम है। तो ये कयाम जो है ये फर्ज है। अब कोई बिना रीजन के बैठ के नमाज पढ़ेगा, चेयर, आजकल चेयर का बहुत मसला चला है, हर मस्जिद में चेयर होने लगी, कुछ मस्जिदों में चेयर बाहर पे कर देते हैं, उनको देश निकाला भी मिल जाता है, इस तरीके से भी हो जाता है। तो चेयर पे अगर बैठ जाएगा, वो खड़े रहने की अगर ताकत है और चेयर पे बैठ गया तो उसकी नमाज सही नहीं हुई, क्योंकि इसका फर्ज छूट गया। तो कितना कहा गया, इतना कहा गया है कि अगर ये बंदा खड़े हो नहीं सकता, ज्यादा कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, पैर में तकलीफ है, तो कितना खड़े हो सकता है। अगर वो 5 मिनट नहीं, यानी कि पूरी किरत नहीं खड़े हो सकता, थोड़ी देर खड़े हो सकता है तो थोड़ी देर खड़े रहे, यहां तक कि अगर बिल्कुल नहीं खड़े हो सकता, खाली जो है तकबीर तहरीमा कहते हो अल्लाह अकबर, इतना खड़े होने की ताकत है, बाकी ताकत नहीं है, तो उतनी देर कम से कम खड़े रहे। और अगर कोई पकड़ कर खड़ा करे, पकड़ कर, अपने से नहीं खड़े हो सकता, पकड़ कर खड़ा करे, तो कोई पकड़ कर खड़ा करने वाला है उसको, तो वो पकड़ करके खड़ा भी रहने की कोशिश करे। और यहां तक बताया गया है कि अगर दीवार का टेक लगाकर, जैसे ये दीवार है, इस तरीके से अगर टेक लगा करके खड़े हो सकता है तो दीवार को टेक लगा के खड़े रहे। और इतनी बिल्कुल ताकत नहीं है, सकत नहीं है, तो अब उसको इजाजत है कि वो बैठ सकता है। लेकिन होता क्या है, अच्छी खासी ताकत वाला, चलने फिरने वाला, मस्जिद के बाहर से आने वाला, चाय की दुकान में खड़े रहकर चाय पीने वाला, अखबार पढ़ने वाला, बातें करने वाला, वो मस्जिद में आते साथ तो नहीं बैठे, बल्कि अगर रुकू और सजदे में तकलीफ है उसको, तो रुकू और सजदे में क्या करना चाहिए उसको, वो बैठ करके कर सकता है अगर वो परेशानी है। लेकिन अगर खड़े रहने की ताकत है तो उसको खड़े रहना जरूरी है। तो पहला फर्ज क्या है, बोले जोर से, नहीं, तकबीर तहरीमा। पहला फर्ज तकबीर तहरीमा। आज लाना भूल गया, नहीं तो मैं जो है ऐसे तरबियती सेशन में एक चॉकलेट लेकर आता हूँ, कैडबरी, और जो अच्छा सबसे जवाब देगा, पूरे फर्ज याद करेगा तो उसको इनाम भी मिलता है, लेकिन आज लाना भूल गया मैं।
थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, तो वो ड्राइवर कहीं और लेके चला गया हम लोग को। तो पहला फर्ज है तकबीर तहरीमा, दूसरा फर्ज है कयाम। कयाम का मतलब क्या बेटा? खड़े होना। कयाम का मतलब खड़े होना। अच्छा, तीसरा फर्ज कोई बताएगा इसमें से? बोल। रुकू। ठीक है, ये भाई ने बोला, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और कोई बोलेगा? तीसरा फर्ज क़िरात है। क्या है? क़िरात। क़िरात यानी कुरान पढ़ना। अब कुरान कितना पढ़ना फर्ज है ये बताए कोई? उसको वाकई में इनाम में बाद में अगले साल चॉकलेट लेके आके दूंगा। कुरान कितना पढ़ना? कुरान सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ना, सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरह पढ़ना, ये वाजिब है, फर्ज नहीं। फर्ज जो है एक आयत, छोटी सी छोटी एक आयत भी पढ़ लिया तो फर्ज अदा हो गया, लेकिन उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं। तो किरत करना फर्ज है, पहली तकबीर तहरीमा, दूसरा कयाम, तीसरा किरत। तो जो कुछ पढ़ना है पढ़ेगा। जब इमाम के साथ में है तो उस वक्त सना पढ़कर खामोश होना है, कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह हम लोग लेंगे। अब जो है चौथा फर्ज है रुकू। चौथा फर्ज क्या है? रुकू। तो रुकू करेंगे तो रुकू करते वक्त देखो क्या गलतियां करते हैं। हाँ, अल्लाहु अकबर। अब ये सही तरीका बिल्कुल, ये बिल्कुल पीठ सीधी है। अब जो है कहा गया, यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया कि ऐसे पीठ सीधी होनी चाहिए कि अगर प्याला पानी से भरा हुआ अगर रख दिया जाए पीठ पर तो गिरे नहीं। अब इसके बजाय बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा झुक जाते हैं। रेहान भाई थोड़ा और, हाँ, अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा और थोड़ा और इस तरह से झुकने की वजह से क्या होता है कि ये हाथ भी बाहर निकलते है ना, और ये अगर रखने की कोशिश करूंगा ठीक गिरेगा। और इसके अलावा कुछ लोग कंजूसी करते हैं, बहुत कम झुकते हैं। हाँ, इस तरीके से तो ये रुकू फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन ये सही रुकू नहीं हुआ। तो इस तरीके से नहीं, बल्कि सही रुकू वापस से बताइए रेहान भाई। सही रुकू ये है कि इसमें आपका ये हाथ का पोर्शन ये मिलाकर के आपके 90 डिग्री बनते हैं। चाहे यहां से ले ले, चाहे यहां से ले ले, कहीं से भी ले ले, और ये हाथ बिल्कुल सीधा है, पीठ बिल्कुल सीधी है, और हाथ की उंगलियों को फैला करके घुटनों पे अच्छे से मजबूती से पकड़ना है। अब इसका फायदा क्या है? ये तो सवाब का काम है, नमाज है, अल्लाह की इबादत है, सब कुछ अपनी जगह पर, इसकी अजमत अपनी जगह पर, लेकिन इसका सेहत के मामले में क्या फायदा है? अगर इस तरीके से कंटिन्यू अगर नमाज पढ़ेगा तो कितना ही बूढ़ा हो जाए, कभी उसकी रीढ़ की हड्डी में झुकाव नहीं पैदा होगा, मतलब वो कभी झुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। बल्कि आप देखें गार्डन में सुबह सुबह फजर बाद जाकर के देखें, कई जगह पर लोग जो एक्सरसाइज जो करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो क्या करते हैं वो योगा करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज उनकी होती है। लेकिन हमको योगा की जरूरत नहीं है, हमको वो चीज की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमको ऐसा इनाम अता फरमाया है कि इसकी बना पर हमारी जो है सेहत वैसे ही बेहतर रहती है और घुटना भी हमारा मजबूत रहता है। तो ये अच्छा, रुकू में क्या पढ़ेंगे? जोर से सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगर जो नहीं बोल पाता है तो उसको कोशिश करना चाहिए सही प्रोनाउंसिएशन करने की। ठीक है, ये रुकू हुआ। अब रुकू में क्या फर्ज है कोई बताएगा? रुकू में क्या फर्ज है, क्या पढ़ना फर्ज है? हाँ, एक तस्बीह के बराबर ठहरना। रुकू करना ये फर्ज है, और एक तस्बीह के बराबर ठहरना ये वाजिब है, और जो पढ़ते हैं हम सुभान रब्बिल अज़ीम ये सुन्नत है। ठीक है, चलिए समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। अब समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा जो इमाम साहब जब के साथ पढ़ते हैं तो उस वक्त हमको चाहिए कि समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा जब इमाम साहब कहते हैं तो उसके पीछे पीछे हम क्या करें? समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना व लकल हम्द कहें। और जब हम सिंगल पढ़ें तो समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना व लकल हम्द ये दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रुकू से खड़े हुए। अब ये रुकू से खड़े हुए इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इस पोजीशन को कौमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कौमा। ये जब ऐसी मजलिस में आए ना, तरबियती मजलिस में, आप बयान में आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बयान सुन रहे हैं, लेकिन जब तरबियती मजलिस में आए ना, और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी में अक्सर तरबियती मजलिसें होती है, तो तरबियती मजलिस में आए तो क्या करें? नोटबुक और जो है पेन लेकर आए, या तो जो है कम से कम मोबाइल में भी कॉलर नोट होता है उसमें भी आप लिख सकते हैं, तो लिखा करें। तो ये जो उठकर रुकू से खड़े हुए, बहुत सारे लोग रुकू से उठकर खड़े नहीं होते, बल्कि ये रुकू से उठे, ये पूरा नहीं खड़े हुए, बल्कि ऐसे यहीं तक पहुंचे,
सजदे की तरफ जाते हैं, देखा है ना। तो इस तरीके से अगर करोगे तो वाजिब छूटेगा। क्या छूटेगा? अब ये जो खड़े हैं, तो ये खड़े हुए रहने को, इसको जो है यानी एक तकरीबन 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकना है, तो इसको कहते हैं कौमा। क्या कहते हैं? कौमा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जानते हैं कौमा। कौमा जानते हैं? अलग अलग तरीके के कौमा होते हैं ना। कौमा होता है, एक नॉर्मल कौमा होता है, एक अपोस्ट्रोफी कौमा होता है, फिर इन्वर्टेड कौमा होता है ना, अलग अलग तरीके के कौमा होता है, और एक बीमारी वाला भी होता है कोमा, है ना। तो वो कोमा नहीं, बल्कि ये कोमा अगर करता रहे सही से तो इंशाल्लाह कभी वो कोमा में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कोमा, उठ के खड़े होना। अब ये छोड़ देगा तो नमाज सही नहीं, ठीक है। अब ये हुआ। अब इसके बाद जो है अब सजदे में जाना है, तो सजदे में जाए, हाँ हाँ ऐसा करके। तो सजदे में जाते वक्त सबसे पहले जो खड़ा है, तो ये इंसान सजदे में जाएगा तो सबसे पहले क्या चीज इसकी जमीन से लगेगी? नाक। अब ये भाई से लेते हैं, अच्छा खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। नहीं, तुम बताओ, चलो खड़े रहो। अब सीधा नाक लगना चाहिए, लगेगा? क्या लगेगा सबसे पहले? घुटना, नाक नहीं। अगर बेटा यहाँ खड़े हैं और अगर नाक लगाने जाएंगे तो नाक रहेगी नहीं लगने की, तो सबसे पहले क्या लगेगा? घुटना। तो घुटना लगेगा, ये जा रहे हमारे रेहान भाई, घुटना। उसके बाद लगेगा हाथ, उसके बाद लगेगी नाक, उसके बाद नाक लगेगी। कुछ लोग पेशानी लगाते हैं, गलत है। नाक, फिर पेशानी, ठीक है। और उठाते वक्त बिल्कुल उसके उलट, पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर ये। तो अब इसमें जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ये देखना है, जिसको पहली बार अगर देख रहे होंगे तो वो उठ के देखें, ये पैरों की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, यानी जो उंगलियां हैं ये उंगलियां पूरी जो है मुड़ी होनी चाहिए, जमीन से लगी होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि 10 उंगलियों में, 5 और 5 10 उंगलियों में से एक उंगली का पेट, कम से कम एक उंगली का पेट लगना फर्ज है, और 3 उंगली उधर 3 उंगली इधर, 6 उंगली कम से कम ये लगना जो है पेट जमीन से, ये वाजिब है। अगर छूट गया तो नहीं, जैसे ये गलत तरीका जो बता रहा हूं, सिर्फ उंगलियां टच है, सिर्फ टच है, तो ये नमाज सही नहीं होगी, फर्ज छूटेगा उसका, तो नमाज सही नहीं होगी। और अगर कुछ लोगों की उंगलियां ऐसी है तो इस तरीके से भी नमाज सही नहीं होगी, और कुछ लोगों की हवा में रहती है तो ये भी सही नहीं है। बल्कि सही तरीका क्या है बता रहे रेहान भाई, ये इस तरीके से कोशिश करें कि पूरे 10 की 10 उंगलियां आपके उसके पैरों की जो उंगलियों का पेट जमीन से लगे, वो भी किबले की तरफ हो जाए। और जब हाथ जो है वो कानों के करीब में होगा, और जो उंगलियां हैं वो उंगलियां अपनी हालत में होगी, बहुत ज्यादा ना सिमटी होगी और ना बहुत ज्यादा फैली हुई होगी, ठीक है। और नाक जो है इतनी दबी होनी चाहिए कि नाक जैसे 40 लोग होते हैं ना, थोड़ी सी दबी होती नाक उनकी, तो उस तरीके से थोड़ी सी दबी, यानी कि ये पेशानी के बराबर। तो पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब उठेंगे अल्लाहु अकबर। तो जब उठेंगे तो ये जो सीधा पैर है ये जैसा सजदे में था वैसे ही रहेगा, जो हमारा उल्टा पैर है लेफ्ट वाला वो पैर बिछेगा, और वो बिछा करके उसको सेट करके उस पर बैठेंगे। और ये जो एक सजदे से उठे और दूसरे सजदे में जाना है, तो ये 2 सजदों के बीच में बैठना, इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? जैसे रुकू से उठ के खड़े हुए उसको कहते हैं कौमा। क्या कहते हैं उसको? कौमा। तो ये 2 सजदों के बीच में बैठना, इसको कहते हैं जलसा। क्या कहते हैं? जलसा। बैठना मतलब जलसा, जलसा मतलब बैठना। तो 2 सजदों के बीच में बैठना ये भी जरूरी है। बहुत सारे लोग सजदे से उठे और पूरी तरह से नहीं उठे बल्कि फौरन चले गए, तो उनकी नमाज वाजिब छूट जाएगा, और वाजिब छूटने की बिना पर उनकी नमाज सही नहीं हुई। तो 2 सजदों के बीच में क्या करेंगे? बैठेंगे, और बैठे अब वापस से दूसरा सजदा की, अल्लाहु अकबर। और उंगलियों का ध्यान रखेंगे, और पैरों के और हाथों का जो है हाथ कानों के करीब में। और इसके अलावा अब ध्यान देना है, ये जो हमारा हाथ का ये जो हिस्सा है ना, पोर्शन, ये जो है जमीन से नहीं लगा होना चाहिए। ये जो है अगर आस्तीन लगी होगी या ये कलाई लगी होगी तो इससे नमाज मकरूह तहरीमी यानी कि नमाज वाजिबुल इयादा। और ये कब होती है? फजर में और तरावी में ये होता है, क्योंकि तरावी में थक जाता है, फजर में नींद में रहता है, आधा लेट रहा होता है,
تو اس طریقے سے اگر جماعت کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہاتھ زمین سے نہیں لگا ہونا چاہیے، یہ حصہ اس سے نہیں لگا ہوگا، یہ حصہ اس سے نہیں لگا ہوگا، یہ اس سے نہیں لگا ہوگا، یہ اس سے نہیں لگا ہوگا، اور یہ زمین سے نہیں لگا ہوگا. ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ، یہاں تک کہ اگر ایک بکری کا بچہ چھوڑ دیا جائے بیچ میں سے تو وہ آرام سے نکل جائے. اس طریقے سے اللہ اکبر. تو اس طریقے سے پوری ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہوگی. اب جو ہے دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، جو بھی کریں گے وہ پھر پڑھیں گے وغیرہ. اب قاعدے میں جب بیٹھیں گے، جب قاعدے میں بیٹھیں گے نا ہم لوگ، تو کیا کریں گے؟ جب بہت سارے لوگوں کی انگلیاں جو ہے نا یہ یہاں تک ہوتی ہے نیچے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ گھٹنوں کے برابر، انگلیاں گھٹنوں کے برابر ہونا چاہیے. اور جو ہے التحیات پڑھیں، اور التحیات پڑھنے میں ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایھا النبی میں کچھ لوگ یا ایھا النبی بولتے ہیں، تو یہ دھیان رکھیں، جو غلطیاں ہیں وہ اس کو صحیح کریں. ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا پہ انگلی اٹھائیں گے اور اللہ پہ گرا دیں گے. اب انگلی اٹھائیں گے کیسے؟ دیکھیں آپ لوگ پریکٹیکل کریں. یہ 5 انگلیاں، اس میں سے جو درمیان کی انگلی ہے یہ انگلی آپ کا انگوٹھا جوڑے، درمیان کی انگلی اور انگوٹھا یہ جوڑ لیا آپ نے. یہ جو 2 انگلیاں بچی ہے یہ ان کو لگا دے ہتھیلی سے، تو یہ آپ کی شہادت کی انگلی بچی، تو یہ اٹھائیں گے اس طریقے سے، ہلکا بنائیں گے، اس کو کہتے ہیں ہلکا. تو یہ ہلکا بنا کر کے آپ کریں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ال پہ گرا دیں گے. اچھا، اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں اور وہ جو ہے اس طریقے سے بھی کھیل کھیلتے ہیں. تو ویسا نہیں کرنا ہے، چھیروڑی والا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ہے ایک بار اٹھا کر کے آپ کو گرا دینا ہے. اچھا، کچھ لوگ ابھی بار بار تو ہلاتے نہیں ہیں، لیکن وہ اٹھائے اس کے بعد ایسا رکھ لیے. اب جب تک سلام نہیں پھیریں گے جب تک ایسے ہی رکھیں گے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق آپ کو انگلی اٹھانا ہے، اور اٹھا کر کے آپ کو جو ہے اشہد اللہ پہ اٹھانا ہے، الا اللہ کی ال پہ گرانا ہے، اور ہاتھ صحیح کر لینا ہے. اب جو ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ. تو پہلی تکبیر تحریمہ فرض ہے، پھر جو ہے قیام ہے، پھر جو ہے قیرت ہے، 3 ہو گئے، رکوع جو ہے 4تھا فرض تھا، سجدے جو ہے 2 سجدے وہ فرض ہیں 5واں، اور جو ہے قاعدہ اخیرہ جو آخری قاعدہ ہوگا، جیسے کہ 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلا قاعدہ فرض نہیں بلکہ آخری قاعدہ، تو آخری قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد آخری والا ایک فرض ہے، اس کا نام کوئی بتائے گا؟ بہت ہارڈ نام ہے، وہ جلدی یاد نہیں ہوتا لوگوں کو. کوئی بتائے گا؟ ادھر بچے لوگ پڑھتے ہیں آپ لوگ مکتب وغیرہ میں، اس کا نام ہے خروجی بسنعہ، یعنی کہ اپنی ارادے سے، اپنے عمل سے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنا. تو یہ سلام پھیرنا، نارملی لوگ سلام پھیرنا بولتے ہیں، سلام پھیرنا آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو سلام پھیرتے ہیں، تو اب اس میں بہت الگ جو ہے لوگوں کے درمیان آ گیا ہے طریقہ. کچھ لوگ جو سلام پھیرتے ہیں تو ایسا دیکھتے ہیں سلیم بھائی آئے ہیں کہ نہیں، اپنے دوست کو دیکھتا ہے وہ دوست آیا کہ نہیں آیا، فجر کی نماز میں سو رہا ہوگا، ایسا دیکھتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں دیکھنا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پھر وہ تلوار کے انداز سے بھی وہ سلام جب پھیرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تلوار چل رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اس طریقے سے، اور پھونکتے بھی. اور کچھ لوگ ابھی نیا ابھی جسٹ لیٹسٹ نکلا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اٹھا رہے ہیں، اب یہ نیا چالو ہوا ہے، یہ اٹھا رہے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ بھی نہیں اٹھانا ہے، آپ کو جیسا ہے ویسا رکھنا ہے. اور کچھ لوگ پھر جو ہے تھوڑا سا الگ جو ڈال کا انداز ہوتا ہے نا، جیسے حاجی علی درگاہ پہ گئے ہوں گے آپ، تو وہاں پر جو ہے وہ ڈال رہتی ہے تو وہ تھوڑا ہلتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. تو یہ الگ الگ انداز بہت سارے کرتے ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا ہے. طریقہ صحیح کیا ہے؟ تو آپ کی نیت، اگر آپ جماعت میں ہیں تو جس طرف امام ہے تو ان کو سلام کرنے پلس مقتدی کو، اور جس طرف امام نہیں ہے وہ صرف مقتدی اور فرشتوں کو آپ سلام کر رہے ہیں، یہ نیت کریں گے. اور آپ کے کندھے کی طرف آپ دیکھیں گے، تو کندھے کی طرف دیکھیں گے، اتنا دیکھیں گے، اتنا پلٹی کریں گے اپنے چہرے کو کہ آپ کا آدھا فیس، دیکھنے والے کو آدھا فیس دکھنا چاہیے، چاہے پیچھے سے دیکھے چاہے اس طرف سے دیکھے. دیکھیے ابھی ریحان بھائی کر رہے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو ان کا آدھا فیس دکھ رہا ہے، یہاں سے دیکھنے والے کو یہاں سے آدھا فیس، اس طریقے سے، اور کندھے کی طرف نگاہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی نماز مکمل، یہ پریکٹیکل.
ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ. اب جو ہے آ جائے فیضان بھائی, اب ہم لوگ کچھ کوشچنس لے لیتے ہیں, اور آپ لوگ کے پاس بھی فیضان بھائی کچھ کوشچن پوچھیں گے, لیکن آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. وجہ یہ ہے کہ فیضان بھائی جو سوال پوچھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا کوئی ضروری نہیں, لیکن آپ جو سوال پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. ایک منٹ بتوشی پہ اللہم صلی علی سیدنا و محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی بولیے. ڈاکٹر بھائی, نیت کرتے وقت آنکھیں کہاں ہونی چاہیے, سامنے یا سجدے میں یا کس؟ برابر, اچھا برابر پوائنٹ پکڑا ہے آپ نے. تو میں نے نگاہیں کہاں ہونی چاہیے وہ بتایا نہیں. تو جب نیت کر رہے ہیں اور اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, چہرہ میرا کعبے کی طرف نا. تو اس بنا پر اس وقت آپ کی نگاہیں کعبے کی طرف سامنے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس وقت نگاہ کہاں ہونا چاہیے, کعبے کی طرف. اس کے آگے کوشچن اگر نگاہ کے تعلق سے ہے تو ٹھیک, نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ اب نگاہ کا آگے کا بھی طریقہ کہ اب جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا, نیت جو ہے آپ کی نگاہ کعبے کی طرف ہے, اور جیسے آپ نے ہاتھ باندھا اللہ اکبر کہہ لیا تو اب فوراً آپ کی نگاہ کعبے سے ہٹ کر کے اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پر آپ سجدہ کرو گے تو آپ کا ماتھا لگے گا. تو جہاں آپ کی پیشانی لگے گی وہاں ہونا چاہیے قیام کی کوئی حالت میں. اور جب رکوع میں جائیں گے تو اس وقت کہاں ہونی چاہیے, پیروں کے انگوٹھوں پر, پیروں کے انگوٹھے کے ناخن پر ہونا چاہیے. اور جب سجدے میں جائیں گے, جب سجدے میں جائیں گے تو اس وقت آپ کی نگاہ آپ کے ناک پر ہونا چاہیے. اور جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو اس وقت آپ کی نگاہ آپ کی گود پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نماز میں اگر ایک ارکان سے دوسرے ارکان میں جانے کے لیے کوئی بندہ سوچتا ہے, یعنی سجدے سے اب اٹھا, اب دوسرے سجدے میں جانا ہے, مگر وہ سوچ رہا ہے, یا پھر دوسرے سجدے سے اٹھ رہا ہے, اس کو یاد نہیں کہ تیار پہ بیٹھنا ہے, اس کو کھڑا ہونا ہے, اب وہ سوچ رہا ہے تو کتنی دیر تک وہ سوچ سکتا ہے, اور جانے کا کیا ہوگا, اور سجدہ سہو کا تو واجب ہوگا. اس کو جلدی سجدہ سہو تو نہیں واجب ہوگا, لیکن اس کو 3 تسبیح سے زیادہ وقت نہیں گزارنا. ہاں اگر کوئی عمل کر رہا ہے, جیسے کچھ لوگ بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ ایک سجدے سے اٹھ کر کے دوسرے سجدے میں جانے کے درمیان میں کچھ دعا پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی, جیسے بچہ بتا پڑھو. ہاں تو اس طریقے سے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. تو اگر وہ دعا پڑھ رہا ہے تو اوکے ہے, لیکن اگر خالی سوچتے ہوئے بیٹھا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سوچنا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر وہ ایک سورہ پڑھ کر کے دوسرا سورہ پڑھنے کے درمیان اگر سوچ رہا ہے تو اس وقت جو ہے اگر وہ 3 تسبیح کے برابر اگر ٹھہر گیا, یعنی سورہ فاتحہ کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ دوسری کون سی سورہ پڑھوں, میں اذا جاء پڑھوں, تبت یدا پڑھوں, قل اللہ پڑھوں, اس طریقے سے سوچ رہا, اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 3 بار تسبیح پڑھنے کے برابر اتنی دیر رک گیا تو اب جو ہے اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا, واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور سورہ پڑھ لیا, اب رکوع میں جاؤں کہ نہیں جاؤں, جاؤں کہ نہیں جاؤں, یہ سوچتے سوچتے بھی اگر 3 تسبیح کے برابر اگر ٹھہر گیا تو اس بنا پر بھی اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا. ٹھیک ہے. سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو, سجدہ مطلب آپ جانتے ہیں سجدہ جو کرتے ہیں, سہو مانے غلطی, سہو مانے غلطی یعنی غلطی کا سجدہ. اب غلطی کا سجدہ مطلب یعنی ہماری نماز میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے, اس کی اصلاح, اس کا کریکشن کرنے کے لیے ہم ایکسٹرا 2 سجدے کرتے ہیں, ایکسٹرا 2 سجدے کرتے ہیں. اب کیسے کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ اب جو بھی نماز ہے 2 رکعت ہو, 3 رکعت ہو, 4 رکعت ہو, تو اس کے آخری رکعت میں قاعدے میں بیٹھیں گے, اتحیات پڑھیں گے, اور اتحیات کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے کیا کریں گے, ایک طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لیکن دوسری طرف اپنے سلام پھیریں گے اور چہرہ سیدھا کیا. اب 2 سجدے کیے, اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, اس طریقے سے پورا سجدہ ہوا, اٹھے, پھر دوسرا سجدہ کیا, اٹھے, پھر واپس سے اتحیات پورا پڑھے, درود ابراہیم پڑھے, دعائے معصورہ پڑھے اور سلام پھیر دیا. یہ جو 2 ایکسٹرا سجدے کیے تو یہ 2 ایکسٹرا سجدے ہماری جو ہے یہ سجدہ سہو کہلاتا ہے. اس سے نماز ہماری درست ہوتی ہے. لیکن کب ہوتا ہے, کب ہوتا ہے یہ بھی اب 3-4 چیزیں ہیں. سب سے اوپر ہے فرض, سب سے اوپر کیا ہے, اس کے نیچے واجب,
उससे नीचे सुन्नत, उससे नीचे मुस्ताहब या नफिल, ठीक है, सबसे नीचे नफिल। अब फर्ज अगर छूटता है, जहां गलती हुई फर्ज में वहां नमाज फासिद, खत्म। लेकिन वाजिब में अगर कहीं गलती रह जाती है तो वाजिब की गलती होने पर, छूटने पर, गड़बड़ करने पर आप सजदे सब करेंगे, 2 सजदे करेंगे तो आपकी नमाज सही हो जाएगी। और लेकिन सुन्नत अगर गड़बड़ हुई, गलती हुई, तो उसकी बिना पर सजदे सब करने की जरूरत नहीं है। नफिल की गलती होने से भी सजदे सब की जरूरत नहीं है। और ये फरमाते हैं आला हज़रत कि जब ये गलती होती है, तो ये गलती क्यों होती है? शैतान गलती करवाने पर जो है मजबूर करता है, वो वसवसा डालता है और गलती करवा देता है। जब गलती करता है तो नमाज हमारी खराब करने की कोशिश करता है। इंसान वो आखिरी रकात में 2 सजदे और एक्स्ट्रा करता है तो उसके मुंह पर एक तरह से तमाचा होता है शैतान के, क्या शैतान तूने मुझे जो है मेरे रब की इबादत में खलल डालने की कोशिश की, खराब करने की कोशिश की, और तेरी ये कोशिश की बिना पर मैं 2 सजदे और कर रहा हूं ताकि तेरे मुंह पर जो है और जो है तमाचा पड़े। तो यानी अल्लाह की इबादत में वो खलल डालना चाहता है। हमने और 2 सजदे जी। अभी तरावी के टाइम पे, रमजान के टाइम पे हम लोग इफ्तार इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम तीसरे रकात पे खड़े हुए, हम लोग ने उसके बाद सलाम का अल्लाहु अकबर करना होता है। उसके बाद अगर कोई इंसान भूल गया अल्लाहु अकबर करना और सीधा वो रुकू में चले गया तो सजदा दोहरा कर सकता है वापस? अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो जमात से नमाज पढ़ने पर जो फर्ज है वो तो आपके जिम्मे पे रहेगा, लेकिन वाजिब आपके जिम्मे पे नहीं आता। तो ये जो तीसरी रकात में आप अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है, और ये हाथ उठाना ये सुन्नत है। अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया, खाली अल्लाहु अकबर कहा, तो उसका वाजिब अदा हो गया, एक चीज। लेकिन अगर कभी जमात में है और गलती हो गई, नहीं कहा, ना हाथ उठाया, ना तकबीर कहा, तो इस बिना पर भी उसकी नमाज खराब नहीं होगी। अगर उसने किया ही नहीं, अल्लाहु अकबर, सीधा रुकू में चले, रुकू में चला गया, तो रुकू में भी चला गया तो फौरन जो उसको थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि बाकी लोग ये जमात से पढ़ रहे हैं तो बाकी लोग नहीं गए, तो इस बिना पर उसको उठना चाहिए, उसको पलटना चाहिए और जमात में वापस से शामिल हो जाएगा। और उसकी इस गलती की बिना पर उसको सजदा सहवी भी नहीं करना है और उसकी नमाज भी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सिंगल पढ़ रहा है, जैसे रमजान शरीफ का महीना नहीं है, सिंगल पढ़ रहा है, इशा की नमाज के बाद जयवित्र पढ़ रहा है, तो अब अगर उसने जो है सूरह फातिहा पढ़ा, सूरा पढ़ा और ध्यान में नहीं रहा कि हमको जो है दुआए कुनूत के पढ़ना है और तकबीर कुनूत करना है, अल्लाह ऊपर कह के वापस से हाथ बांधना है, और गलती से वो रुकू में चला गया, तो अब क्या करें? तो अब ये कहा गया हुक्म कि अगर रुकू में चला गया है पूरी तरह से, तो अब रुकू में रहे, रुकू की तस्बीह पढ़े और फिर जो है उठकर खड़े होकर के कामा कंप्लीट करके सजदा वगैरह करे। अब आखिरी रकात तो ऑलरेडी ये थी, तो इस रकात में अत्तहियात पढ़ करके 2 सजदे करेगा, जिसको सजदे सहव कहते हैं। उस बिना पर जो वाजिब छूटा, ये तकबीर जो है ये कहना ये वाजिब था ना, तो वाजिब छूटा तो 2 सजदे करने की बिना पर, सजदे सहव की बिना पर वो नमाज उसकी जो है सही हो जाएगी। ठीक, डॉक्टर इसकी जो मिसाल देंगे, जैसा वाजिब कौन सा वाजिब है जो छोटा, तो हम सजदे सहव में, अब वाजिब में जो तकरीबन एक नमाज में अगर कोई नमाज में देखेंगे तो 35 से 36 वाजिबात हैं। तो इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा कि वाजिबात क्या है। जैसे हमारे पास सिग्नल में 3 तरीके के सिग्नल है ना, ग्रीन है, येलो है, रेड है। तो हमको जब मालूम है कि रेड है तो रुकना पड़ता है, जाना नहीं। तो कोई अगर गाड़ी लेकर के जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर ग्रीन है उसमें अगर कोई खड़े हो जाता है तो भी पीछे वाला गाड़ी एक्सीडेंट कर देगा। तो येलो है तो थोड़ा स्लो चलना है, ध्यान देना है। तो इस तरीके से मालूम होना चाहिए। तो वाजिब क्या है ये मालूम रहना चाहिए। 2-4 चीजें जो वाजिबात जो मोटे मोटे हैं वो बता देते। जैसे कि आपने तकबीर कहते हैं उसमें भी वाजिब है, लेकिन उधर नहीं जा रहा हूँ। सूरह फातिहा जब आप सिंगल पढ़ते हैं, इमाम के साथ नहीं पढ़ते हैं, सिंगल पढ़ते हैं, तो उस वक्त सूरह फातिहा पढ़ना ये वाजिब है। सूरह फातिहा का कंप्लीट पढ़ना, मुकम्मल पढ़ना, कोई एक लफ्ज भी ना छूटे, ये भी वाजिब है। फिर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरा पढ़ना, कोई छोटा सूरा पढ़ो या 3 छोटी आयतें पढ़ो या एक बड़ी आयत पढ़ो, ये वाजिब है। फिर सूरह फातिहा और सूरे के दरमियान कोई चीज फासिल ना होना, यानी 3 तस्बीह के बराबर न ठहरना। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह फासिल में नहीं आएगा, और आमीन भी कह सकते हैं, लेकिन कोई चीज फासिल ना होना।
یہ بھی واجب ہے. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کا ایک ہی بار ہونا، 2 بار نہیں ہونا، یہ بھی واجب ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد یعنی سیکوینس میں پہلے سورہ فاتحہ بعد میں سورہ ہونا یہ بھی واجب ہے. یعنی خالی قیام میں نا 6-7 واجب ہوتے ہیں. لیکن آپ اتنا دھیان نہیں رکھیں گے اگر تو اتنا دھیان رکھو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اچھے سے اور سورہ پڑھنا یہ واجب ہے، یہ دھیان رکھو. باقی جن کو پہلے سے نالج ہے تو ان کے لیے کچھ چیزیں ایکسٹرا مل جائے گی. اب جو ہے رکوع میں گئے تو رکوع میں ایک لمحے کے لیے ایک تسبیح کے برابر ٹھہرنا یہ واجب ہے. پھر سجدے میں بھی کچھ پڑھنا واجب نہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا یہ واجب ہے دونوں سجدے میں. اور رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونا جو قوما کہلایا وہ واجب ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں جو جلسہ ہے بیٹھنا وہ واجب ہے. اور اگر 4 رکعت یا 3 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت میں جو پہلے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے، اس اتحیات میں بیٹھنا پہلے والے میں یہ واجب ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی نماز ایسی ہوتی ہے کہ رکعت تو 4 ہوتی ہے 3 ہوتی ہے لیکن قاعدہ 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 بھی ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز 3 رکعت کی ہے، کتنے رکعت کی ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قاعدہ 4 ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ہوا ہے جیسے کہ وہ آیا نماز کے لیے اور وہ بندہ آیا تو جو ہے اس وقت امام صاحب قاعدے میں بیٹھے تو وہ شامل ہو گیا تو ایک قاعدہ ہوا. پھر جو ہے کھڑے ہوا، پھر جو ہے نہیں ابھی دوسری رکعت میں کوئی ہے قاعدے میں بیٹھا ہے امام اور وہ آیا اور شامل ہو گیا تو قاعدہ تو ایک ہو گیا. اب امام جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تیسری رکعت کمپلیٹ کیا اور انہوں نے قاعدہ کیا، اس بندے کا کتنا ہوا؟ 2 ہو گیا. اور پھر جو ہے امام نے سلام پھیر دیا تو ایک کھڑے ہوا اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کیا اور قاعدے بیٹھے گا 2 رکعت پہ تو اس کا 3 قاعدہ ہو گیا. پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگا، پھر جو ہے جب رکوع سجدہ کر کے پھر بیٹھے گا تو اس کا 4 قاعدہ ہوگا. رکعت 3 اور قاعدے 4 ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن سارے قاعدے اولا کہلائیں گے، پہلے والے قاعدے کہلائیں گے. ایک آخری جو قاعدہ ہوگا وہی ایک قاعدے اخیرہ کہلائے گا اور وہی فرض ہے. باقی کے جتنے قاعدے ہیں یہ سب واجب ہیں. اسی طریقے سے دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. اور دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھانا نہیں، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر منہ سے کہنا یہ واجب ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز قضا ہو گئی، آپ دوسرے وقت میں ظہر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے فرض 4 رکعت پڑھا اور 3 رکعت وتر پڑھنا ہے. تو 3 رکعت وتر پڑھنا ہے تو آپ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو آپ تیسری رکعت میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانا ہے. تو اس وقت کہا گیا کہ اللہ اکبر کہیں لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں. وجہ یہ ہے کہ اگر تیسری رکعت میں کوئی ہاتھ اٹھایا ہے دوران نماز تو لوگ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ بندہ عشاء کی وتر پڑھ رہا ہے، مطلب اس نے ایک نماز قضا کی ہے اور قضا کرنا گناہ ہے اور قضا کا گواہ بنانا یہ بھی گناہ. تو اس وقت کیا کہا جائے؟ اس وقت جو ہے یہ پڑھا سورہ فاتحہ پڑھا، قل اللہ پڑھا، اس بعد میں کہے گا ایسے ہاتھ باندھے اللہ اکبر. اب پڑھے گا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، دعائے قنوت پڑھ لے گا اور پڑھ کر کے رکوع کرے گا. تو اس طریقے سے دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا یہ واجب. اور پھر عید کی جو نمازیں ہوتی ہے اس میں جو تکبیریں ہوتی ہے ایکسٹرا وہ واجب. اس طریقے سے کئی جگہ پر الگ الگ طریقے کے واجبات ہیں. اس کو کیا کرنا چاہیے کہ تھوڑا کر کے 4 5 یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی نماز صحیح کر سکیں. اور واجب اگر چھوٹتا ہے تو اس بنا پر آپ سجدہ سہو کب کریں اور کب نہ کریں. ایک ڈاؤٹ پوچھنا تھا کہ تراویح میں جو بچے ہوتے ہیں ایک امام صاحب کے ساتھ تراویح پڑھتے نہیں ہیں، وہ اینڈنگ ہو جاتی ہے، پھر دوسری رکعت میں سلام پھیرتے ہیں نا امام صاحب، تب اٹھ کے دوسری رکعت پڑھتے ہیں، تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی پہلی رکعت چھوڑ دیا انہوں نے اور دوسری رکعت میں شامل ہوئے. اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی کسی وجہ سے، وضو کر رہا تھا، استنجا کے لیے گیا، حاجت کے لیے گیا، کوئی اور پریشانی کی وجہ سے ایک رکعت چھوٹ گئی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو ہاں جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو جو ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے مطلب غلط ہے. اگر کوئی نماز بھی نہ پڑھے تو گورنمنٹ والے آ کر کے پکڑ کے لے کے جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. پولیس والے لے کے جائیں گے؟ نہیں لے کے جائیں گے. تو نماز پڑھ کیوں رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. جب اللہ کی عبادت کے لیے کر رہا ہے کوئی تو اگر نماز پڑھے گا نہیں تو کوئی اس کو مارنے والا نہیں، کوئی سزا دینے والا نہیں، کوئی جو ہے اس کے اوپر کیس ہونے والا نہیں ہے. تو جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے تو پھر پوری طرح سے اچھے سے پڑھے. تو زبردستی جو ہے وہ ایک رکعت چھوڑ کر کے پڑھے
یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اگر کسی ضرورت کے تحت اگر چھوٹتی ہے تو اس کا کوئی پرابلم نہیں, اور ایسا کرتا ہے جان بوجھ کر تو یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو وہ لیکن نماز ہو جائے گی. دوسری رکعت پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا اور ایک رکعت بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر کھڑے ہو کر کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کی نماز ضرور ہو جائے گی, لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں. بچے اکثر چھوٹے بچے پہلی اور دوسری رکعت میں ترتیب آگے پیچھے کرتے ہیں, جیسے صورتیں کی جیسے پہلی میں قل اللہ احد پڑھ لی, دوسرے میں یا کافی. اب دیکھیں ترتیب جو صورتوں کی نا قرآن مقدسہ جیسا ہے اس طریقے سے ترتیب بھی ویسے ہی ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ کو ایک دم سمپل طریقہ بتاؤں کہ آخری کی سورہ, جیسے آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا, اس کے بعد کون سی سورہ ہے اذا جاء رسول اللہ, اس کے بعد کون سی ہے سورہ لہب, تبت یدا کے بعد کون سی ہے سورہ اخلاص قل واللہ احد, اس کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, اس کے بعد قل اعوذ برب الناس, ہے نا. تو اس میں آپ کو ترتیب ویسے ہی رکھنا ہے. یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون نہ پڑھا تو اس کے بعد جو ہے کیا ہے یہ اذا جاء, تو وہ پڑھنا چاہیے. پہلے اذا جاء پڑھ کر کے قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھ سکتے. اس کو اور سمپل سمجھنا چاہیں تو آپ قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ پہلا کون سا پڑھنا چاہیے قل اعوذ برب الفلق اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الناس. اگر کوئی جان بوجھ کر کی ترتیب الٹی کرے گا تو یہ گناہ حرام گناہ ہے, لیکن نماز ہو جائے گی, لیکن اور نہ اس سے سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ حرام گناہ ہے, یعنی کہ شدید گناہ ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی قل اللہ پہلے پڑھے پھر بعد میں تبت یدا پڑھے تو یہ غلط طریقہ ہے, حرام گناہ ہے, جان بوجھ کے کرے گا تو. لیکن اگر کبھی غلطی سے ہو گیا, اب قل اللہ پڑھ لیا یا قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں پڑھ لیا, آپ کیا کریں, ہوتا ہے نا ایسا, آپ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا, اب اس کے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگلی رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس ہی پڑھے. اگر 4 رکعتیں تو چاروں رکعتیں پڑھے. اچھا, کچھ لوگ ابھی یہ ٹینشن کے مارے کیا کرتے ہیں, وہ 2-4 صورتیں یاد ہے تو وہ فکس کر لیتے ہیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھوں گا, دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھوں گا, تیسری رکعت میں تبت یدا پڑھوں گا, چوتھی رکعت میں قل اللہ پڑھوں گا. پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھوں گا, پھر قل اللہ پڑھوں گا, قل اعوذ برب الفلق پڑھوں گا, پھر قل اعوذ برب الناس پڑھوں گا. تو اس طریقے سے سورہ سیٹ کرنا ایڈوانس میں کہ یہ پڑھوں گا, یہ بھی مکروہ ہے, یہ بھی مکروہ ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو اس وقت یاد ہے وہ پڑھے. اور اس کے علاوہ جو ہے 2 سوروں کے بیچ میں ایک چھوٹی سورہ چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے. جیسے آپ نے تبت یدا پڑھا, اس کے بعد آپ قل اللہ چھوڑ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے, تو یہ قل اعوذ برب الفلق اور تبت یدا کے درمیان میں ایک چھوٹی سورہ ہے, تو یہ ایک چھوٹی سورہ کو چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے. بلکہ آپ کی کنٹینیوٹی ہونا چاہیے, اور پہلی رکعت میں جتنی بڑی سورہ پڑھا آپ نے اس کے مقابلے میں دوسری رکعت میں سے تھوڑی سی چھوٹی سورہ پڑھے, یہ بہتر ہے. جی, ابھی امام عشاء کی نماز پڑھا ہے اور ہم لوگ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو گئے, تو امام نے کیا کیا, آخری رکعت میں قاعدہ آخری سجدہ سہو کیا, ایک سلام پھیرا اور جو مقتدی تھا وہ سلام سن کے کھڑے ہو گئے, اس کی جو 2 رکعت باقی تھی وہ کمپلیٹ کر دیا. تو امام سجدے میں چلے گئے تو اس ٹائم کیا کریں, یعنی کوئی مقتدی ایک آدھ رکعت 2 رکعت چھوٹنے کے بعد آیا اور امام سے سجدہ سہو کا معاملہ ہوا ہے, واجب چھوٹا ہے, اس کو پتہ نہیں, تو آپ جو ہے امام کے سلام پھیرنے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کھڑے ہو گیا, تو اس کے لیے اتنا ایڈوانس نہیں کرنا ہے. طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلا سلام پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کو خاموش رہنا ہے. جس کی رکعت چھوٹی ہے چاہے سجدہ سہو امام پر ہو یا نہیں ہو, اس کو خاموش رہنا ہے. اور جیسا دوسرے سلام کے لیے جب کہے السلام علیکم, جب السلام علیکم شروعات کرے اب یہ کھڑے, ورنہ پہلے سلام پر ہی کچھ لوگ تھوڑا سا کرتے ہیں جلد بازی, تو ایسا اگر کرے گا تو ہو سکتا ہے جو یہ بھائی نے بتایا وہ چانس ہو جائے. تو اس بنا پر کہا گیا طریقہ کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ بیٹھے جن کی رکعت چھوٹی ہے, آپ دوسرا سلام جب امام شروع کرے السلام تو آپ کھڑے ہو جائیں, تو وہ غلطی جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو سیکوینس میں نہیں پڑھ پائے سورہ تو چلے گا نہیں, سیکوینس میں مطلب سورہ نہیں ہو پائے, سیکوینس میں نہیں پڑھ پائے تو پڑھنا ہے سیکوینس میں, کیونکہ سیکوینس میں پڑھنا ہے, کیونکہ پہلی بڑی سورہ اور اس کے بعد میں تھوڑا چھوٹی سورہ, اس کے بعد تھوڑی چھوٹی سورہ, یہ سیکوینس ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسرا جو ہے ترتیب میں 2 سورتوں کے درمیان ایک چھوٹی سورہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ مکروہ ہے. اس کے علاوہ
पीछे वाली सूरा पहले पढ़े और बाद में जो है इधर आगे वाली पढ़े, ये भी तरीका सही नहीं है। इसके लिए कम से कम एक मुसलमान को इतना करना चाहिए कि अलम तरा कैफ फ़अल, ये जो है ना सूरह फील, यहाँ से सूरह नास तक के 10 सूरतें हो गई। शायद कल से आप जो तरावी पढ़ेंगे तो आपको ये जो है तरावी में ये पढ़ने को सुनने को मौका मिलेगा। तो पहले सूरह फील, फिर सूरह कुरैश, फिर सूरह माऊन, फिर सूरह जो है कौसर, फिर सूरह काफिरून, फिर सूरह नस्र, फिर सूरह लहब, फिर सूरह जो है इखलास, फिर फलक, फिर नास। तो ये 10 सूरतें कम से कम इंसान को तरतीब से याद रहेगी तो ये कर सकता है, इजीली नमाज पढ़ सकता है। अगर 10 तरतीब से याद नहीं है तो कम से कम 4 से 5 तो तरतीब से याद कर ले ताकि तरतीब से पढ़ सकता है। भाई का मसला ना, सलाम फेर दिए, इमाम साहब ने सलाम दे दिया और वो खड़ा हो गया, नमाज उसकी क्या होगी, वो भी के लिए? हाँ, अगर गलती से, जैसे नमाज के लिए कहा गया है कि चंद ऐसी चीजें हैं जिनमें मुक्तदी इमाम की मुताबियत करेगा और चंद ऐसी चीजें हैं इमाम अगर गलती करे तो उसकी मुताबियत नहीं करेगा, यानी उसकी इख्तिदा करेगा नहीं करेगा। वो पूरी डिटेल की तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन फिलहाल ये जो मसला है ये बताता हूँ। अगर इमाम ने एक तरफ सलाम फेरा और इसने थोड़ा सा जल्दीबाजी करके ये खड़े हो गया, तो खड़े हो गया, अब इमाम को देख रहा है कि इमाम सजदे में जा रहा है, तो आपको इमाम की मुताबियत यानी इख्तिदा करनी है। वो फौरन अपनी जगह से लौट कर आएगा और लौट कर वो सजदे में शामिल हो जाएगा। और चूंकि अब तक के नमाज से ये बाहर नहीं हुआ और इमाम की नमाज कंप्लीट नहीं हुई, इस बिना पर ये नमाज में ही है और नमाज में जब तक रहेगा तो वो इमाम के अंडर में है, इमाम की मुताबियत में है, तो इसकी गलती इसके सर पे नहीं आएगी, बल्कि जो कुछ भी है वो इमाम के हिस्से में रहेगी। इस बिना पर ये खड़ा हुआ, इसकी नमाज खराब नहीं हुई। जैसे पहली रकात में सूरह फील पढ़ा, उसके बाद सूरह कुरैश पढ़ा, फिर तीसरी रकात में भूल कर वापस से सूरह फील पढ़ लिया, तो फिर चौथी रकात में क्या पढ़ना चाहिए? अगर पहली रकात में सूरह फील पढ़ा, फिर दूसरी रकात में कुरैश पढ़ा और तीसरी रकात में भूल करके वापस से फील पढ़ा, तो पहली चीज तो जो है इस तरीके से पढ़ना ये गलत है। अगर गलती से पढ़ा तो कोई मुजायका नहीं, लेकिन जानबूझ के पढ़ेगा तो गुनाह। एक चीज, अगर उसने पहली रकात पढ़ भी लिया सूरह फील, तो अब जो है कम से कम वो दो सूरतों को छोड़ दे, यानी कि जैसे पहली रकात में फील पढ़ा, दूसरी रकात में उसने कुरैश पढ़ा, तीसरी रकात में वापस फील पढ़ लिया। अब फील पढ़ लिया तो अब जो है आगे या तो जो है वो इन्ना आतेना पढ़ ले, या तो जो है उसके बाद सूरह काफिरून पढ़ ले, या नास पढ़ ले, फलक पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, वो कोई भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तरावी में ऐसा होता है, कुछ लोग आजकल बड़े भी करते हैं कि इमाम साहब पहली रकात में जब भी किरात करते शुरू के दिनों में, तो लोग जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं तब लोग सीधा रुकू में जाता है, दूसरी रकात में कंटिन्यू करते हैं, पहली रकात में सीधा रुकू में चले जाता है। उसमें कभी ऐसा होता है कि इमाम साहब रुकू में है, अब हम रुकू में पहुंच रहे, तरावी में थोड़ी फास्टी होगी, अब हम रुकू में पहुंच रहे, इमाम रुकू से रहे, या फिर रुकू में पहुंच भी गए डायरेक्ट जानबूझ करके, इसका क्या होता है? तो पहली चीज तो ये है कि तरावी में बहुत सारे लोग करते हैं और तरावी से ज्यादा भी कल से करेंगे शबीना में। यहाँ शबीना नहीं होती शायद, तो बहुत सारी मस्जिद में शबीना होती है और 5-5 पारे पढ़ते हैं और 4 पारे एक रकात में पड़ेगा। हाँ, उसको पता है। यहाँ चाय पीते बैठते हैं कुछ लोग, अलग अलग तरीके के बैठते हैं, और वो जब इमाम कहते ना भाग कर आता है। तो वही बात है जो पहले बच्चे को बताया मैंने कि नमाज आप जो है कोई मार नहीं रहा है आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है, आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा नहीं है, दुनिया में कोई सजा देने वाला नहीं है। आप पढ़ रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, तो आप पूरी तरह से पढ़ेंगे, पूरी तरह से पढ़े। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर जैसी शबीना नहीं पढ़े, या फिर ऐसा जो तरीका तरावी में ये कर रहे हैं ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करें। एक चीज तो ये, और जो है इसमें अगर क्या बोले, इसमें रुकू का, अब रुकू में पहुंचा और रुकू में पहुंचा तो इमाम और ये अगर रुकू में दोनों शामिल नहीं हो रहे, मैच नहीं कर रहे तो इसको रुकू नहीं मिला। तो रुकू नहीं मिला, इमाम यानी कि ये रुकू में पहुंचने वाला है और इमाम रुकू से उठ गया, और वो उठना भी जो है उसका उठना नहीं बल्कि उसकी आवाज, क्योंकि हम जो है इमाम को देख कर नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि इमाम को सुन के पढ़ते हैं। क्योंकि पहली सफारा तो हो सकता है देख ले, दूसरी सफारा देख ले, लेकिन चौथी पांचवी सफारा 10वीं सफारा तो देख नहीं पाता। तो हम नमाज इमाम को देख कर नहीं बल्कि सुनकर पढ़ते हैं। तो इस बिना पर जो है इमाम अगर समी अल्लाहु लिमन हमीदा शुरू कर दिया
तो अब उसके बाद अगर रुकू में जा रहा है तो इसको रुकू नहीं मिला और उसको नमाज नहीं हुई, तो वो रकात उसकी छूट गई, वो रकात उसकी छूट गई। अगर 2 रकात की नमाज है तो जो है 1 रकात उसकी छूट गई और 1 रकात फिर बाद में वापस से जब इमाम सलाम फेरे तो उठ के खड़े होकर के उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मिलना जो मिल है इब्तदी पहुंचा इमाम रुकू में, इब्तदी पहुंचा तो अल्लाह पर उनकी क़याम मतलब नमाज शुरू की उसकी, तो वो इस दौरान में उसको क़याम के लिए 2 सेकंड रुकना है या डायरेक्ट फौरन रुकने से ले जाओ? हाँ, अगर कोई कयाम में है, जैसे इमाम रुकू में है तो अल्लाह अकबर, लोग ऐसा हाथ उठा करके अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर ये जो हाथ बांधते हैं, तो हाथ बांधने की जरूरत नहीं, आप खड़े हैं नमाज के लिए, ये आपका कयाम में शुमार हो गया। आपने अल्लाह अकबर कहते वक्त जो खड़े वो भी कयाम में आपके शुमार हो गया, तो आप अल्लाह अकबर कह करके हाथ ना बांधे बल्कि फौरन रुकू में जाएं, और रुकू में आपने अगर इमाम को पा लिया तो आपको वो रकअत मिल गई, ठीक है। तो खड़े होने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ बांधने की जरूरत नहीं है। हमको पा लिया यानी कितनी मिकदार में कम से कम मैच कर गया, क्योंकि एक्चुअल में जो ना जो हद रुकू है ना, हद रुकू में इमाम हो और हद रुकू में मुक्तदी हो। अब होता थोड़ा सा बारीकी भी जाऊंगा तो फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसके उस बारीकी भी नहीं जा रहा हूँ, बोलो तो बता देता हूँ। हद रुकू क्या है? हद रुकू ये है कि कोई खड़ा है और वो झुके, और झुकने पर उसका हाथ जो है आगे बढ़ाने पर घुटने तक पहुंच जाए, घुटने तक पहुंच जाए तो इसको हद रुकू कहते हैं। वो हद रुकू में इमाम भी है और ये हद रुकू में ये मुक्तदी भी है, और दोनों मैच कर जाते हैं एक तस्बीह के बराबर कम से कम, तो अब जो है मतलब उसको रुकू मिल गया। तो इसके लिए जो है ज्यादा एहतियात ये है कि इमाम रुकू में बाकायदा और ये रुकू में पहुंच गया तो मतलब ये रुकू मिला, ये समझ ज्यादा एहतियात। एक मसला ऐसा है सुन्नतों में जो आपने तरतीब का बोला, अगर समझिए 4 रकात सुन्नत नमाज बंदा पढ़ रहे हैं, उसमें उसने पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ा, दूसरी रकात में इज़ा और तब्बत यदा छोड़कर डायरेक्ट कोई अल्लाह पढ़ता है, और उसके आगे वो ऐसे कंटिन्यू करता है। तो आपने जैसा बोला कि 2 सूरतों के बीच में एक सूरत छोड़ना मकरूह, तो ये मामले में उसका क्या हुक्म होगा? हाँ माशाल्लाह, जैसे 2 सूरतों के दरमियान एक छोटी सूरह को छोड़ना मना है, लेकिन 2 सूरतों के दरमियान 2 सूरतों को छोड़ सकता है। जैसे कोई आयुल काफिर पढ़ा और इजाजा छोड़ दिया, तब्बत यदा छोड़ दिया, 2 सूरतें छोड़ दिया, अब पढ़ा कुल वल्लाह, फिर उसके बाद पढ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, उसके बाद पढ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चलेगा। 2 सूरतें छोड़ सकता है लेकिन एक सूरत दरमियान में नहीं छोड़ सकता, ये बकरूह जी। नफिल में कुलिया काफिरून और कुल वल्लाह पढ़ने के लिए हुक्म है। नफिल में इसके वो कुलिया काफिरून और कुल वल्लाह पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो यानी फिक्स कर लिया जाता है ना। हाँ बताया जाता है कभी जैसे हाँ, करने के लिए। तो जो नवाफिल हैं, कुछ खास नमाजें हैं, तो उनमें अगर कुछ सूरतें फिक्स करते हैं तो वो मकरूह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नमाजें जैसे नमाज गौसिया है, नमाज गौसिया में ये फिक्स है कि वो पहली रकात में और दूसरी रकात में दोनों रकातों में वो जो है सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास ही पढ़ेगा, 11-11 बार पढ़ेगा, तो ये फिक्स है। इसके अलावा बड़ी रातों में कुछ फिक्स नमाजें होती है वो पढ़ेगा। इसके अलावा नमाज हाजात है, उसमें सूरह काफिरून पहली रकात में पढ़ेगा और दूसरी रकात में सूरह काफिरून के पहली रकात पढ़ेगा और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ेगा, तो ये कुछ फिक्स है। इसके अलावा वित्र की जो नमाज है, वित्र की नमाज में पहली रकात में सूरह इज़ा और दूसरी रकात में तब्बत यदा और तीसरी रकात में कुल वल्लाह, ये अगर कोई पढ़ता है तो उसकी फजीलत में आता है कि उसके दांतों में कभी दर्द नहीं होगा, तो ये पढ़ना चाहिए, कभी कभी पढ़ना चाहिए, यानी कि आप 2 दिन 4 दिन पढ़े और कभी कभार छोड़ भी देना चाहिए। इसी तरीके से एक तरतीब और बताई गई पसंदीदा बुजुर्गों की कि वित्र में पहली रकात में इन्ना अंज़लना और दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकात में कुल वल्लाह, ये भी जो है अल्लाह वालों की पसंद है। तो इस तरीके से ये जो पसंद वाली है ये कभी कभार पढ़ना चाहिए, इसको फिक्स करना नहीं मानेंगे, बल्कि ये बुजुर्गों के मनकूल है, उनकी जो है बरकतें हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है इस तरीके से जी। अब जो है जैसे अल्लाह अकबर कहा और आप फौरन चले गए, अगर वो पहली रकात है, पहली रकात में ही आप शामिल हुए रुकू में, तो आप सना नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन अगर पहली रकात छूट गई, 2 रकात छूट गई, 3 रकात छूट गई, जो भी रकात छूटेगी, तो वो छूटने के बाद जब इमाम सलाम फेरेंगे और ये रकात पूरी करने के लिए जब उठेगा, तो उस वक्त जो है पहली बार जो उठेगा खड़े होगा तो उस वक्त सना पढ़ेगा
औज़ बिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और सूरह फातिहा और सूरह पढ़ेगा। लेकिन अगर वो पहली रकात की है तो उसकी सना छूट गई, उसको सना नहीं पढ़ना है। इसीलिए हमको मालूम होना चाहिए कि नमाज में क्या चीज क्या है। जैसे मैंने बताया फर्ज, ये वाजिब और ये सुन्नत, ये मुस्तहब। तो फर्ज अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो नमाज पूरी खराब, वाजिब अगर गड़बड़ हुआ तो आपको सज्जा सहव करना है, सुन्नत अगर गड़बड़ हो गई तो उसकी वजह से नेकियां, उसकी रूहानियत, उसकी नूरानियत ये कम होगी, लेकिन नमाज खराब नहीं होगी, ना सज्जा सहव करना है। और जो है मुस्तहब चीज छूटती है तो इससे भी जो है कुछ उसके सवाब में कमी आएगी, लेकिन नमाज खराब नहीं होगी। तो ये जो सना पढ़ना है ना, सना जो है ये सुन्नत है। तो सुन्नत अगर कोई छोड़ दिया गलती से तो इसकी बिना पर नमाज खराब नहीं होगी, लेकिन कोशिश करे कि पढ़े। और पहली रकात में तो फिर उसके पास कोई चांस नहीं। जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि जैसे ज़ोहर की 4 फर्ज स्टार्ट, जैसे कि ज़ोहर की 4 फर्ज स्टार्ट तो एक बंदे की 2 रकात स्टार्टिंग में छूट गई, तो नेक्स्ट रकात से अलहम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उस बंदे जॉइंट हुआ तो वो सिर्फ अलहम्दुलिल्लाह पढ़ेगा कि उसे पूरी सूरत? हाँ, इसका पहले बेस समझें कि जो फर्ज नमाज पढ़ते हैं हम लोग 4 रकात या 3 रकात, तो उसका बेस ये है कि पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरा दोनों पढ़ते हैं, इसको भरी हुई नमाज बोलते हैं। और तीसरी और चौथी ये खाली रकातें बोलते हैं, इसमें हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरा नहीं पढ़ते, ठीक है। अब जोहर की नमाज में 2 रकात छूट गई, तो क्या छूटी, भरी हुई छूटी कि खाली छूटी? भरी हुई छूटी। तो आपने जो है 2 रकात के बाद तीसरी रकात में शामिल हुए, तीसरी और चौथी पढ़ा इमाम के साथ, और इमाम ने सलाम फेरा, आप खड़े हुए, आप खड़े हुए तो अब जो है छूटी आपकी भरी हुई ना, और सना वाली छूटी, तो आप खड़े हुए तो पहले ही पढ़ेंगे सना, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और फिर सूरह फातिहा और फिर सूरा पढ़ेंगे, और फिर उनको सज्जा करेंगे। फिर चौथी के लिए जब खड़े होंगे तो भी और एक जो छूटी थी वो भी कौन सी छूटी थी? भरी हुई, तो ये भी भरी हुई पढ़ेंगे। अब तरतीब जो है आपके हिसाब से चेंज हो गई, लेकिन आपने जो छूटी थी वो चीज पढ़ा, ठीक। इमाम के पीछे कुछ लोग पढ़ते हैं, तो इमाम के पीछे सब क्या क्या पढ़ना है, यानी कौन सी तरतीब के हिसाब से? जैसे वो लोग सूरह भी पढ़ते हैं इमाम के पीछे। इमाम के साथ अगर पहली रकात में आप शामिल हुए, पहली रकात में शामिल हुए तो आप इमाम के साथ शामिल हुए, जैसे फजर, मगरिब, इशा, इसमें किरात जो है जहरी होती है, जोर से होती है। अगर जोर से हो रही है और इमाम जब तक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं शुरू किया तब तक कि आप अल्लाह अकबर कह के अगर बांध लेते हैं तकबीर तहरीमा, तो अब आपको सना पढ़ने की इजाजत है। लेकिन सना पढ़ना स्टार्ट किया, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इतना भी पढ़ा या और आगे पढ़ा, और इमाम ने शुरू किया किरात, तो आपको वहीं स्टॉप करना है, और आपको पूरा पढ़ने का मौका मिल गया, पूरा पढ़ लेंगे। अगर आप अभी तकबीर थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, अपने कपड़े सही कर रहे हैं, थोड़ा टोपी सही कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा सफ सही कर रहे हैं, और करते करते भी इमाम ने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब आपको मौका नहीं है, तो अब आप अल्लाह अकबर करके हाथ बांधेंगे, सना छोड़ दिए, अब सना नहीं पढ़ेंगे। अब नॉर्मल सिचुएशन है तो आपको सना पढ़ना है, सना पढ़ के खामोश रहना है। उसके बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सना पढ़ते हैं, सना पढ़ करके फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके रुकते हैं, कि सूरह फातिहा पढ़ने मना किया ना, तो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा ना, तो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप सिर्फ सना पढ़ेंगे, इमाम के पीछे हैं तो सिर्फ क़याम की हालत में सना पढ़ेंगे अगर पहली रकात में शामिल हुए, और अगर पहली रकात में शामिल नहीं हुए, दूसरी, तीसरी, चौथी में शामिल हो रहे हैं, तो आप सना भी नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, जब वो पहली रकात कंप्लीट करने के लिए जब खड़े होंगे उस वक्त सना पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े। अब रुकू में तस्बीह पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सजदे में आपको सुब्हान रब्बियल आला। कायदे में बैठे हैं, अत्तहियात। अच्छा, कुछ लोग कायदे में जब बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं सब लोग? नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो अगर अत्तहियात पढ़ने से पहले अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कोई पढ़ा तो वो सजदे सहव लाजिम आएगा, क्योंकि नमाज में सिर्फ कयाम की हालत में जो खड़े हैं उस हालत में कुरान पढ़ने की इजाजत है, उसके अलावा कहीं पर भी कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। यानी कि कोई कुछ लोग करते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा पढ़ा, फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन कहते कहते रुकू में चला गया। तो अगर हद रुकू में अगर पहुंचा और कुरान पढ़ रहा है ना, सूरह नास पढ़ा है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, अगर झुक गया रुकू की तरफ चला गया तो इस बिना पर भी उस पर सजदा लाजिम आएगा,
تو یعنی خالی قیام کی حالت میں پڑھنا ہے, اور وہ بسم اللہ بھی صرف قیام میں ہی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھنا ہے. ڈاکٹر میں ابھی کوئی شخص دوسری جگہ میں چوتھی جگہ میں قاعدے میں بیٹھا ہے, اب وہ تیار شروع کیا, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری وضو ٹوٹ جائے گی, اب وہ تیار پڑھ سلام دے سکتا ہے, وہ مسئلہ پڑھنا ہی پڑے گا. ہاں, تو بھائی جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے کیا چیز سنت ہے, کیا فرض ہے, کیا نفل, یہ معلوم ہونا چاہیے. تو التحیات پڑھنا یہ واجب ہے, التحیات پورا کمپلیٹ پڑھنا, پرفیکٹ پڑھنا یہ واجب ہے. لیکن درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے, اور سنت اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو بھی نماز ہو جاتی ہے, اس کے ثواب میں کمی آتی ہے. تو اگر کسی کو ایسی حالت ہو گئی کہ اس کا وضو ٹوٹنے والا ہے, یا تو جو ہے اس کی ٹرین چھوٹنے والی ہے, یا تو کوئی پریشانی آنے والی ہے, یا جلدی میں ہے, تو اس وقت کیا کر سکتا ہے, التحیات پڑھ لے پورا, اس کے بعد درود ابراہیم کی بجائے کیا کرے, اللہم صلی علی محمد, کیا کہے, اللہم صلی علی محمد, اتنا کہے, یہ درود ابراہیم کے برابر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے دعائے معصورہ کی جگہ پر آپ کہے اللہم ربی اغفر لی, اللہم ربی اغفر لی, یا 3 بار کہے یا تو 1 بار کہے, یہ کافی ہے. اور اگر کبھی ایسا چانس ہوا کہ وہ اللہم صلی علی محمد بھی نہیں کہہ پایا, اللہم ربی اغفر لی بھی نہیں کہہ پایا, التحیات کمپلیٹ کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا, تو بھی اس کی نماز درست ہے. درود ابراہیم دعائے معصورہ نہ پڑھنے کی بنا پر اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. ایک مسئلہ, جیسے جماعت سے نماز کو بندہ پڑھ رہا ہے اور بیچ نماز میں اس کی وضو ٹوٹ جائے کوئی بھی ریزن ہے, تو اگر پہلی صف میں تو باہر کیسے نکلے گا, ایسا اس کا کوئی طریقہ, اصل لوگ کیا کرتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے تو شرم کے مارے کو ان کو باہر نکلنا کیسا ہے پتا نہیں, لوگ کسی بھی نماز پڑھ رہے تو وہ بنا بیٹھ کے آلموسٹ کنٹینیو کرتے ہیں, ویسا تو کرنا نہیں چاہیے, بٹ باہر نکلنے کا کوئی طریقہ ہے, ایسا کچھ ہے کنٹینیو نہیں کر, جیسے کسی کا نماز بھائی نے پوچھا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا, جماعت کھڑی ہے, تو جماعت کھڑی ہے تو وضو ٹوٹ گیا, تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناک پر ہاتھ رکھے اور ناک پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ پیچھے پلٹے, اور لوگوں کو بھی مسائل معلوم ہوں گے تو لوگ اس کو جگہ چھوڑیں گے, راستہ چھوڑیں گے, اور وہ نکلتا جائے نکلتا جائے نکلتا جائے, جہاں تک چلا جائے نکل کر کے جا کے وضو کرے, اور جہاں پہ جگہ ملے وہاں پڑھے. ٹھیک ہے, ایک تو طریقہ یہ. لیکن ایسا آج حال نہیں ہے. آج اگر ایک صف میں سے اگر پیچھے جا رہا ہے اور ایک صف سے ہو سکتا ہے نکل جائے, 2 صف سے چھوٹ جائے, لیکن کہیں کوئی تھوڑا سا کم جانکار بندہ اگر رہے تو بولے گا سب کی نماز چھوڑا پکڑ کے وہ مارنا شروع کر دے گا, اور مارنا شروع کر دے گا تو پورا جو ہے افراتفری پھیل جائے گی. اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ کہیں پر لوگوں کو معلومات نہیں ہے اور بڑی صف ہے, جمعہ کی نماز ہے, عید کی نماز ہے, اس میں نکلنا مشکل ہے, تو کہا گیا کہ نماز اب کنٹینیو نہیں کرے بلکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. کنٹینیو نہیں کرے گا یعنی نماز ٹوٹ گئی اس کی, اب وہ بیٹھ جائے, جب امام سلام پھیرتے اس کے بعد یہ جا کر کے وضو کرے اور آگے کے جو نماز پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. تو اس طریقے سے 2 طریقہ ہے, ایک تو ناک پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ نکلے پیچھے, اگر لوگوں کو جانکاری ہے وہاں کوئی فساد نہیں ہوگا تو, اور اگر کہیں فساد ہونے کا کچھ گڑبڑ ہونے کا چانس ہے تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے, لیکن کنٹینیو نہیں کرے گا. کسی نے یہی وضو توڑ گیا, اب شرما شرمی میں سجدہ کر لیا بنا وضو, ہاں بنا وضو کے نماز اگر پڑھ لیا, کمپلیٹ کر لیا, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے, یہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور ان کے قبر میں بہت عذاب ہو رہا تھا. تو جب کسی نے پوچھا کہ یہ عذاب کیوں, تو کہا کہ ایک دن میں نے غلطی سے بنا وضو کے نماز پڑھ لیا تھا, یہ اس کا عذاب. تو نماز پڑھنا بنا وضو کے یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ نہ کرے. شرما شرمی مت کرے, کس سے شرم رہے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ تو جانتا ہے, تو ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور یہ کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا کہ جو اس کا وضو ٹوٹ گیا, کوئی ریزن سے کوئی وجہ سے ٹوٹ گیا, ڈبل سی تو نہیں توڑا, تو بیٹھ جائے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جی 3 رکعت مکمل کیا تھا, پہلی رکعت شروع ہوئی 3 رکعت مکمل کیا امام صاحب کے ساتھ, اور اس نے امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا, اور اس کو پھر یاد آیا کہ ابھی تو 1 رکعت چھوڑ گئی, اس حالت میں کیا کیا, 3 رکعت ملی اس کو, 1 رکعت چھوٹی تھی, ہاں, یا جو بھی رکعت چھوٹی ہے اس نے جو امام کے ساتھ سلام پھیر دیا, 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ گئی اس کی, تو وہ کیا کرے. تو اگر اس نے غلطی سے جان کر کے لیا, جان بوجھ کے اگر سلام پھیرے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر غلطی سے اس کے دھیان میں نہیں رہا اور اس نے سلام پھیر دیا, اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جب ہم لوگ آتے ہیں تو 1 رکعت چھوٹتی ہے اور ہم لوگ دکان کا حساب کرتے رہتے ہیں اور امام سلام پھیرا تو ہم بھی سلام پھیرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے.
तो अगर गलती से भूल से अगर सलाम फेर दिया तो उसकी नमाज टूटी नहीं, वो जब तक ऐसा बैठा रहा उसका सीना जो है किबले से ना फिरा हो, एक चीज। दूसरी चीज, जो नमाज के बाहर के अज़कार वो अज़कार ना किया, जैसे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हम ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी, इस तरीके से अलग अलग वजीफा अलग अलग जगह पढ़ते हैं ना। तो कोई वजीफा, कोई अज़कार, कोई जो है बाहर का नहीं किया है, खामोश बैठा है, सीना भी नहीं फिरा है, तो तब तक जब तक बैठा है और थोड़ी देर बैठा बैठा याद आया एक रकात छोड़ दी, तो याद आया तो वैसे ही फौरन खड़े हो जाए और अपनी नमाज जो है मुकम्मल करे और सज्जद सर्व कर ले, उसकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। और किसी को कोई सवाल? 3:30 बज रहे, सवाल तो पूछते रहेंगे, तो वही दो सवाल हाँ भाई। अक्सर ऐसा तरावी में देखा गया है कि लोग यहाँ में जाते हैं, जब हाथ ऐसा रखते हैं तो किसी को खुजली आती है, बाल सही करता है, कोई खुजाता है, तो ये सारी चीजों पर क्या होगा? अगर कयाम में हो, रुकू में है, सजदे में हो, जहां पर भी हो, एक रुकन में, एक स्टेप में उस बंदे को एक बार एक हाथ अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत है। और वो भी कैसा कि इसमें दो तरह का है, एक अमल कलील माने छोटा अमल, एक अमल कसीर माने बड़ा अमल। अमल कलील कौन सा? छोटा अमल, वो जो दूर से देखने वाले को जब देखे तो लगे कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, लेकिन किसी जरूरत के तहत वो अपनी जरूरत पूरी कर, जैसे यहाँ खड़ा हूं मैं और मैंने इस तरीके से किया या इस तरीके से किया, तो लोगों को लगेगा नमाज में है और ये किसी वजह से अपना इस्तेमाल किया हाथ का, तो ये अमल कलील है। और जो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लिया, जैसे दोनों हाथों से मैंने अमामा सही किया या दोनों हाथों से पैजामा उठाया, तो इस सिचुएशन में कोई देखने वाले को क्या लगेगा कि नमाज में नहीं है। तो जो नमाज में नहीं है जैसा लगे, तासुर जाए, उसको बड़ा अमल यानी अमल कसीर कहते हैं। और जिससे लगे कि नमाज में है लेकिन किसी जरूरत के तहत वो अपने जरूरत पूरी कर रहा है, तो ये अमल कलील माने छोटा अमल कहते हैं। तो छोटा अमल एक रुकन में एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन एक ही रुकन में अगर तीसरी बार करेगा तो नमाज उसकी टूट जाएगी। जैसे कयाम में खड़ा है, अल्लाह अकबर खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। तो तीसरी बार जैसे ही हाथ उठाएगा चल गया। इस तरीके से कयाम में, रुकू में, सजदे में, कायदे में एक बार 2 बार जरूरत के तहत कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करे। इसके लिए पहले से सब तैयार हो जाए। और कुछ लोग जो है ना वो बहुत खुजली का झाड़ बन जाते हैं, वो नमाज में आते साथ खुजलना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं करे, बल्कि सब जो कुछ करना है सब क्लियर कर ले। इसीलिए कहा गया ना कि बटन लगा लें, आप ये बटन लगा लें, आप टोपी है अमामा वो सही कर लें, पैजामा है वो सही कर लें, वरना लोग ये जल्दी जल्दी में आते हैं, अब नमाज रकात छूट रही है तो रुकू में चले गए इमाम के साथ, अब जो है रुकू में ये कर ले। अब इमाम साहब कैसा भी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर, तो इस तरीके से एक एक चीज सही करने लगते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर एक रकात छूट भी जाती है तो आप सही तरीके से कंप्लीट कर लें, फिर बाद में ये करें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जी। दोस्त बैठे साथ में नमाज पढ़ते, 2-3 दोस्त रहते, नमाज पढ़ रहे, दोस्त लोग 2 लोग मस्जिद में या 2-3 लोग 4 लोग, अब किसी ने कुछ बोल दिया, नमाज पढ़ने वाला नमाज की हालत में अगर वो हंस दिया तो भी क्या होगा? नमाज की हालत में अगर किसी ने हंसा और अगर सिर्फ दांत दिखी तो कोई मजायका नहीं, लेकिन अगर आवाज उसके कानों तक आ गई, यानी खुद भी सुन लिया, इतनी भी आवाज आ गई, तो उसकी नमाज तो टूटेगी, साथ में उसका वजू भी टूटेगा। जबकि नमाज के बाहर अगर कोई वजू करके बैठा है और किसी ने चुटकुला सुना दिया, वो जोर से भी हंस दिया, तो वजू नहीं टूटेगा। लेकिन नमाज की हालत में अगर हंसा कि आवाज अपने कानों का आए, तो अब जो है नमाज भी टूटी और उसका वजू भी टूटा। तो अब जो जाएगा बाहर, जाके वापस से वजू करेगा और नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने के दरमियान कोई गलती लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो आप शब कद्र की नियत से बैठे तो इल्म की काफी बातें सीखा होगा। सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी मजलिस में जरूर शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज्यादा हो गया, जिक्र नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जिक्र करते हैं।
चलो कौन पढ़ता है सलात पढ़ो दुआ भी करते हैं सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका इतना शाने जमाल हो जब खाली से बदल हो तो आपके सरका अमल हो और दफल हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका الفاتحة صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار مولا بندہ نوازہ کا ساتھ کریمہ یا جو کچھ بھی تیرا تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر کیا گیا شریعت کا بیان کیا گیا نماز کا بیان کیا گیا جانے انجانے میں کوئی غلطی شروع سے معاف فرما اللہ سے معاف فرما کر اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مجلس کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس کے انعقاد میں جتنے لوگوں نے دامِ دل میں قدم سخر جس طرح کی جو محنت کی اللہ ان تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہمیں لیلۃ القدر کا خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری نمازوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہمارے سحری اور افطار کی برکتیں عطا فرما ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی اللہ کو بخشش فرماتا ہے ان بخشے ہوئے میں ہمارا بھی شمار فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما تمام عالم اسلام کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم